मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। आइए गीतों के द्वारा प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का डंडा है हमारा तू। शत्रुओं की सेना को हराता तू, जय का डंडा है हमारा तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। शैतान की जीत को कुचलता तू, मृत्यु का जीवन निवारे तू। शैतान की जीत को कुचलता तू, मृत्यु का जीवन निवारे तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। तेरे उत्साहनी करता तू, सुजगत वचनों से है फैलाता तू। तेरे उत्साहनी करता तू, सुगंध वचनों से है फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हालेलुया। धन्य 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 तेरा नाम। என்னை பலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவா, எல்லாமே செய்து நான் முடித்திடுவேன். என்னை பலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவா, எல்லாமே செய்து நான் முடித்திடுவேன். கர்த்தரின் வெளிச்சமே எனது மீட்புமானார், கர்த்தரின் வெளிச்சமே எனது மீட்புமானார். அவரே ஜீவனே, வாழ்வின் பலனுமானார். அவரே ஜீவனே, வாழ்வின் பலனுமானார். என்னை பலப்படுத்தும் இயேசு
हो। இந்த நாளிலும் மறுபடியுமாக யூடியூப் சேனல் மூலமாய் உங்களை சந்திக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். इन दिनों में भी परमेश्वर आपको इस YouTube माध्यम आपसे मिलने के लिए आपसे अनुग्रह के इसलिए धन्यवाद करती हूँ। கர்த்தருக்குள் எல்லாரும் சந்தோஷமாக சுகமாக ஆரோக்கியமாக இருப்பீர்கள் என்று சொல்லி விசுவாசிக்கிறோம். विश्वास करती हूँ कि यहोवा में आप सब कुशल हो और संतुष्ट हो और आरोग्य से हो। இந்த நாளிலும் நாம் தியானத்துக்கு எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் आज के दिन ध्यान के लिए लिया गया वचन உபாகமத்தின் புத்தகம் व्यवस्थावरण की पुस्तक அது 7வது அதிகாரம் उसके 7वां अध्याय 15வது வசனத்தின் முதல் பாகத்தை நாம் வாசிப்போம். 15 वचन के पहले भाग को पढ़ेंगे। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விலக்குவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा करके लिखा गया है। சகல நோய்களையும் உன்னை விட்டு விலக்குவார். सब प्रकार के रोग। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய ஆண்டவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. हमारा परमेश्वर यहोवा से कोई काम असंभव नहीं है। சகல நோய்கள் மட்டுமல்ல, केवल सब प्रकार के रोग नहीं, நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற சகல பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், கஷ்டங்கள் இவைகளுக்கு மத்தியிலேயும் बल्कि हमारे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कष्ट और समस्याओं में भी கர்த்தர் நம் கூட இருந்து परमेश्वर हमारे संग रहकर எல்லாவற்றிலிருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை தருவதற்கு ஒரு போதுமானவராய் இருக்கிறார். सबसे हमें छुटकारा देने के लिए वो सामर्थी है। வேதத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं யோவான் சுவிசேஷம் यूहन्ना लिखित सुसमाचार की पुस्तक அதனுடைய 5வது அதிகாரத்தில் उसके 5वां अध्याय में ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம். हम एक घटना पढ़ते हैं। யோவான் சுவிசேஷம் 5வது அதிகாரம் यूहन्ना लिखित सुसमाचार 5वां अध्याय அதனுடைய 5வது வசனத்தில் வாசிப்பீர்கள். 5वां वचन को यदि पढ़ेंगे। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 வருஷம் வியாதியை கொண்டிருந்த ஒரு மனுஷன் அங்கே இருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 38 वर्ष से जो बीमार था वहां पर एक मनुष्य था। யூதருடைய பண்டிகை ஒன்று வந்தது. एक यहूदियों का एक पर्व हुआ। அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போனார். तब यीशु यरूशलेम को गया। எபிரேய பாஷையிலே इब्रानी भाषा में பெதஸ்தா என்னப்பட்ட ஒரு குளம் அங்கே இருந்தது. वहां पर बेथेस्दा नामक एक कहलाने जाने वाले कुंड था। அந்த குளத்திலே 5 மண்டபங்கள் இருந்தது. उस कुंड के 5 ओसारे थे। அந்த மண்டபத்திலே उस कुंड में குருடர்கள், சப்பானிகள், சூம்பின உருப்புடையவர்கள் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான வியாதிஸ்தர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். बहुत से बीमार लोग, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले वहां पर पड़े रहते थे। சில சமயங்கள்ல क्योंकि कई समय पर தேவ தூதன் ஒருவன் வந்து அந்த குளத்தை கலக்குவார். एक स्वर्ग दूत आकर कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। அந்த குளம் கலக்கப்படும் போது जैसे ही पानी हिलते ही எவன் முதலாவது அந்த குளத்திலே இறங்குகிறானோ जो कोई पहले उस कुंड में उतरता அவன் எப்பேற்பட்ட வியாதிஸ்தனாய் இருந்தாலும் वो किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों न हो அவன் வியாதி நீங்கி சுகமடைவான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वो इस बीमार से चंगा हो जाता था। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसी परिस्थिति में ஒரு மனுஷன் அங்கே இருக்கிறார். वहां पर एक व्यक्ति है। ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, एक दिन 2 दिन नहीं, ஒரு மாசம் ஒரு வருஷம் அல்ல, एक महीना 1 साल नहीं, 38 வருஷமாய் ஒரு மனுஷன் அங்கே வியாதியாய் இருக்கிறார். 38 वर्ष से वहां पर एक मनुष्य बीमार पड़ा था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்தில் வியாதிகள் வருவதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு. किसी व्यक्ति के जीवन के शरीर में बीमारी होने का कारण कई होती है। இயற்கையை மீறும் போது சரீரத்தில் வியாதி உண்டாகிறது. जब नैसर्गिक के पार होती है तो वहां पर बीमारी होती है। நன்றாக மழை பெய்யும் போது जब अच्छा बारिश होता है, மழையில நன்றாக நனைந்து விட்டு அப்படியே இருந்தால் यदि बारिश में अच्छा भीग जाएंगे और वैसे गिल्ला रह जाएंगे तो ஜலதோஷம் பிடிக்கும், காய்ச்சல் வரும், தெரிந்த காரியம். सर्दी होता है, बुखार आएगा, ये सब हम जानते हैं। தெரிந்திருந்தும் जानकर भी இயற்கையை மீறும் போது சரீரத்திலே வியாதி உண்டாகிறது. जब निसर्ग का विपरीत हम कुछ काम करेंगे तो उसमें हमारे शरीर में बीमार होती है। அநேக தங்கள் சரீரத்திலே கடினமாய் உழைப்பார்கள். कई लोग अपने शरीर में बहुत मेहनत करते हैं। கடின உழைப்பு, कठिन मेहनत, தூக்கமின்மை இல்லாமை, बिना नींद के, இப்படிப்பட்ட காரணத்தினாலே ऐसे कारण से சரீரம் பலவீனப்பட்டு வியாதிகள் உண்டாகிறது. उनके शरीर में निर्बलता होने के कारण वो बीमार हो जाते हैं। சிலருடைய சரீரத்திலே பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி உள்ளே உட்கார்ந்துகிறது. कुछ लोगों के शरीर में निर्बलता करने वाली आत्मा उनके शरीर में होती है। அந்த பலவீனப்படுத்துகிற ஆவி ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இருந்து கொண்டு பலவீனப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது. और निर्बल कराने वाली आत्मा उस मनुष्य के अंदर रहकर उसे निर्बल करता रहता है। சிலருடைய வாழ்க்கையிலே வியாதி வருவதற்கு காரணம் பாவம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. कुछ लोगों के जीवन में बीमारी होने का कारण पाप करके लिखा है। சிலருடைய சரீரத்திலே வியாதி வருவது कुछ
बीमारी கர்த்தருடைய கிரியை அங்க வெளிப்படுவதற்காக यहोवा की क्रिया वहां पर प्रकट होने के लिए। அப்ப வியாதி ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்தில் பல விதங்கள்ல வருகிறது बीमारी कई प्रकार से मनुष्य के जीवन में होता है। இந்த பெதஸ்தா குளத்தண்டையில 38 வருஷமாய் ஒரு மனுஷன் வியாதியை படுத்திருக்கிறார் इसी बेदस्ता कुंड के तले एक 38 वर्ष से एक मनुष्य वहां पर पड़ा हुआ था। இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு வாழ்ந்த நாட்களிலே हमारे यीशु मसीह जब जिंदा थे तब ஒரு வீட்டுக்குள்ள இயேசு பிரவேசித்திருக்கிறார் என்று கேள்விப்பட்டு यदि यीशु मसीह किसी घर में है इसे सुनकर ஜனங்கள் எல்லாரும் திரளாய் கூடி வந்தார்கள் सब भीड़ के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। உள்ள யாரும் போக முடியாது कोई भी भीतर जा नहीं सकते थे வீடு நிறைஞ்சு போய் இருக்கிறது क्योंकि घर पूरी तरह से भरा हुआ था। ஒரு திமிர்வாதக்காரனை தூக்கி கொண்டு வருகிறார்கள் वहां पर जो है लकवे से मारा गया हुआ एक रोगी व्यक्ति को ले आए। அவனை கட்டில்ல வைத்து 4 பேர் சுமந்து கொண்டு வந்தார்கள் उस व्यक्ति को काट में से 4 लोग उठा कर ले आए। வாசல் வழியா உள்ளே பிரவேசிக்க முடியவில்லை दरवाजे के अंदर से जा नहीं पाए। இயேசு இருந்த வீட்டிலே यीशु जिस घर में था கூரையை பிரித்து அப்படியே கீழே இறக்கினார்கள் वहां की छत को निकाल कर उसे छत के ऊपर से नीचे उतारे। ஆண்டவருடைய விசுவாசத்தை பார்த்தார் यीशु ने उनकी विश्वास को देखा। அவருடைய விசுவாசத்தை பார்த்து उनकी विश्वास को देखकर திமிர்வாதக்காரனை பார்த்து उस लकवे रोगी से மகனே உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது कहा, हे मेरा बेटा तेरा पाप क्षमा हुआ। நீ எழுந்து நட என்று சொன்னபோது तू उठकर चल कहते ही அந்த ஒரு வார்த்தையிலே திமிர்வாதக்காரன் எழுந்து நடந்தார் वो एक ही शब्द में वो व्यक्ति छूटकर चलने लगा। இந்த மனுஷனுடைய சரீரத்தில் திமிர்வாதம் வருவதற்கு காரணம் அவனுடைய பாவம் எனக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது इस व्यक्ति के शरीर में उस लकवे रोगी आने का कारण उसका पाप बनता है करके लिखा गया है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்தில் வாசிப்போமேயானால் यदि आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे அங்கே யோவான் சுவிசேஷத்துல ஒரு சம்பவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் वहां पर यूहन्ना लिखित सुसमाचार की पुस्तक में इस प्रकार लिखा गया है। அங்கே ஒரு குருடன் இருந்தார் वहां पर एक अंधा व्यक्ति था। அந்த குருடனை பார்க்கும்போது उस अंधा व्यक्ति को देखते समय ஜனங்கள் சொல்லுகிறார்கள் लोग कहते हैं, யோவான் 9வது அதிகாரம் यूहन्ना लिखित सुसमाचार की पुस्तक 9वां अध्याय 2வது வசனத்தை நீங்கள் வாசியுங்கள் उसका 9वां वचन पढ़िए। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसका माता पिता ने? சீசர்கள் இயேசுவிடத்துல கேக்குறார்கள் चेलों ने यीशु से पूछा, இந்த மனுஷன் குருடனாய் பிறந்திருப்பது ये व्यक्ति जो अंधा है இவன் செய்த பாவமா அல்லது இவனுடைய பெற்றோர்கள் செய்த பாவமா ये इसने पाप किया है या इसका माता पिता ने पाप किया है? இவன் செய்த பாவமா இவன் பெற்றோர்கள் செய்த பாவமா என்று சீசர்கள் இயேசுவிடத்துல கேக்குறார்கள் चेले यीशु से पूछते हैं, ये व्यक्ति जन्म से अंधा होने का कारण इस मनुष्य ने किया हुआ पाप है या माता पिता ने किया हुआ पाप है? இயேசு பிரதித்திரமாக जिसके उत्तर में यीशु कहता है, இது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல न तो इसने पाप किया था இவனை பெற்றோர்கள் செய்த பாவமும் அல்ல न इसके माता पिता ने, தேவனுடைய கிரியை இவனிடத்தில் வெளிப்படும்படிக்கு இப்படி பிறந்தான் என்று சொல்கிறார் परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की काम उसमें प्रकट हो। கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வியாதி என்று இருக்கும்போது ஒன்லி வியாதி அல்லது நோய் என்பதை மாத்திரம் புரிந்து கொள்ள கூடாது। परमेश्वर के लोग बीमारी कहते समय केवल बीमारी या रोगी इसी को नहीं समझना है। சகல வியாதியை உன்னை விட்டு விலக்குவார் सब प्रकार के रोग तुमसे दूर करेगा। சகல பிரச்சனைகள் सारी समस्या, சகல போராட்டங்கள் सारी विरोधीपन, சகல விதமான கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் सब प्रकार के कष्ट नष्ट हो, சகல காரியங்களை கர்த்தர் உங்களை விட்டு அகற்றுவார்। सब प्रकार की बातों को परमेश्वर आपसे दूर करेगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग, நம்மை கர்த்தர் பார்க்கிறார்। हमें परमेश्वर देखता है। 38 வருஷமாய் அந்த பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே இருக்கிறார்। 38 वर्ष से उस बेदस्ता कुंड में वो बीमारी होकर पड़ा था। அவன் நினைத்திருக்கலாம், वो सोचा होगा, 38 வருஷமாய் இந்த குளத்தண்டையிலே கிடக்கிறேன், 38 वर्ष से मैं इस कुंड के पास पड़ा हूँ, எப்படியாவது என்னை நான் முந்தி இறங்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன், என்னால் முடியவில்லை। मैं जैसे पहले ही जाकर उतरना चाहता हूँ लेकिन उतर नहीं पाता हूँ। என்னை பார்ப்பதற்கு யாரும் இல்லை, मुझे देखने वाले कोई नहीं है, என்னை விசாரிப்பதற்கு யாரும் இல்லை என்று நினைத்திருக்கிறேன்। मेरा पूछताछ करने वाला कोई नहीं है करके शायद सोचा होगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை வருஷம் வியாதியா இருந்தாலும் भले कितने साल का बीमारी क्यों न हो, கர்த்தர் அதை பார்க்கிறார்। लेकिन परमेश्वर उसे देखता है। உங்களுக்கு என்னது தேவை என்பதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்। आपकी क्या जरूरत है उसे परमेश्वर जानता है। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, 38 வருஷமாய் வியாதியா இருந்த அந்த மனுஷனை 38 वर्ष से
से जो रोगी था उस व्यक्ति को இயேசு கண்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यीशु ने देखा करके लिखा गया है. படுத்திருந்த அவனை இயேசு கண்டு என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது 6ஆம் வசனத்திலே. लिखा गया है कि जो व्यक्ति सोया हुआ था उस व्यक्ति को यीशु ने देखा. யார் பார்த்தார்களோ பார்க்கவில்லையோ किसी ने देखा या ना देखा, 38 வருஷமாய் படுத்திருந்த அந்த மனுஷனை இயேசு கண்டார். लेकिन जो 38 वर्ष से जो पड़ा हुआ था एक ही स्थल में उसे परमेश्वर यीशु ने देखा. தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு இன்னது தேவை என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். परमेश्वर के लोगों को क्या जरूरत है उसे परमेश्वर जानता है. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னது தேவை என்பதை பெற்றோர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள். जैसे हमारे बच्चों को क्या जरूरत है उसे पालक जानते हैं. பிறந்த நாள் வருகிறது பிள்ளைகளுக்கு, जब बच्चे का जन्मदिन होता है, பிள்ளைகளுக்கு என்ன வாங்கி கொடுக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் விருப்பம் வைத்திருக்கிறார்கள். बच्चे लोग उनके जन्मदिन में पालक क्या देना चाहते हैं उसे वो जानते हैं. ஆனால் பிள்ளைகளிடத்திலே கேட்கிறார்கள் உனக்கு என்ன வேணும். लेकिन फिर भी बच्चे से पूछते हैं तुझे क्या चाहिए. பிள்ளைகளும் முன்னதாகவே சொல்கிறார்கள் எனக்கு பிறந்த நாள் வருகிறது இன்னது வேணும் என்று கேட்கிறார்கள். बच्चे पहले से बोलने लग जाता है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है, मेरे लिए ये सब जरूरत है. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளிடத்திலே கேட்கிறார்கள் உனக்கு என்ன வேணும். और पालक जो बच्चे से पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு வெளியே போகிறார்கள். घर से निकलकर बाहर जाते हैं, பிள்ளைகளிடத்திலே சொல்லிட்டு போகிறார்கள் बच्चे को कहकर ले जाते हैं, நான் வெளியில போகிறேன். कहकर जाते हैं कि मैं बाहर निकल रहा हूँ, நான் போய்விட்டு வரும்போது உனக்கு என்ன வேணும். मैं जब जाकर लौटूंगा तब तेरे लिए क्या लाऊं, நான் போய்விட்டு வரும்போது உனக்கு என்ன வாங்கி கொண்டு வர வேண்டும். मैं जाकर जब वापस लौटूंगा तब मैं तेरे लिए क्या लाऊं. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளிடத்திலே கேட்கிறார்கள். ऐसे पालक अपने बच्चों से पूछते हैं. பிள்ளைகள் படித்து பெரியவர்களாகும் போது लेकिन बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, அவர்கள் 12 முடித்த பிறகு उनकी 12वीं होने के बाद பிள்ளைகளிடத்திலே கேட்கிறார்கள். बच्चे से पूछते हैं நீ தொடர்ந்து என்ன படிக்க விரும்புகிறாய். तू क्या पढ़ना चाहता है, என்ன படிக்க விரும்புகிறாய். तुझे क्या पढ़ना है. சாதாரண பெற்றோர்கள் एक मामूली सी एक पालक பிள்ளைகளுடைய விருப்பத்தை கேட்டு அறிந்து கொள்கிறார்கள். बच्चों की पसंद जान लेते हैं. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு उसी तरह हमारा परमेश्वर यीशु வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा गया है 38 வருஷமாய் வியாதியாய் படுத்திருந்த அந்த மனுஷனை இயேசு கண்டார். 38 वर्ष से जो बीमारी में पड़ा था उस व्यक्ति को परमेश्वर ने देखा. இயேசு கண்டார். यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर இன்னது தேவை என்பது அவருக்கு அறிந்திருந்தார். और अच्छी तरह से जानता था कि उसकी क्या जरूरत है. ஆனால் அவரிடத்தில் கேட்கிறார். फिर भी उससे पूछा நீ சுகமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்கிறார். क्या तू चंगा होना चाहता है. வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं சாலமோன் என்கிற ஒரு ராஜா இருந்தார். सुलेमान नामक एक राजा था. அவன் சிறு பையனா இருக்கும்போது वो जब छोटा था तब से ही அவன் படுத்து தூங்கி கொண்டிருக்கும்போது वो एक दिन जब सो रहा था, அவன் நித்திரை செய்து கொண்டிருக்கும்போது சொப்பனம் கண்டான். सोते समय उसने एक सपना देखा. அந்த சொப்பனத்திலே கர்த்தர் அவனிடத்தில் போய் उस सपने में परमेश्वर उसके पास जाकर உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए. அவனுக்கு என்ன வேணும் என்று கர்த்தர் சாலமோனிடத்தில் போய் கேட்கிறார். तुझे क्या चाहिए बोलकर सुलेमान के पास जाकर परमेश्वर पूछता है. நீ என்ன விரும்புகிறியோ அதை என்னிடத்தில் கேளு. तू जो मांगे उसे तू मुझसे मांग ले. தேவனுடைய பிள்ளை உனக்கு என்னது தேவை என்பதை உன் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். तुझे क्या जरूरत है उसे तेरा स्वर्गीय पिता जानता है. ஆனால் நீ அவனிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तू उससे मांगे. நீ விரும்புகிறது என்னிடத்தில் கேள். तू जो भी चाहता है उसे तू मांग. 127 தேசத்துக்கு ராஜாவாய் இருந்தான் அகாஸ்வேரு. शेष राजा 127 प्रांतों का राजा था. ராஜாவுடைய உத்தரவு இல்லாமல் யாரும் ராஜாவை சந்திக்க போக முடியாது. राजा की आज्ञा पाए बिना कोई भी उससे मिलने नहीं जा सकते थे. ஆனால் ராஜாவின் அனுமதி இல்லாமல் लेकिन राजा की अनुमति के बिना தன் ஜனம் அழிய போகிறது என்பதை கேள்விப்பட்ட போது जब सुना कि मेरे जाति लोग नष्ट होने वाले हैं, எஸ்தர் தன் ஜீவனையும் பொருட்படுத்தாமல் एस्तर अपनी जीवन की भी तुल्य न करते हुए ராஜா இருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாய். राजा जहाँ पर है वहाँ पर मिलने गई. ராஜாவின் உள்ள இருதயத்தை தயவு கிடைத்து राजा के मन में दया हुआ. ராஜா எவர்களுக்கு நேராய் பொற்செங்கோலை நீட்டுகிறாரோ जिनकी और परमेश्वर राजा अपने राज दंड को आगे करता है, அந்த பொற்செங்கோலை எவர்கள் தொடுகிறார்களோ அவர்கள் தான் ராஜாவிடத்தில் பேச முடியும். जो कोई उस राजदंड की लाठी को छूता है वही लोग राजा से बात कर सकते हैं. எஸ்தர் தைரியமாய் போனாய். एस्तर बड़े धैर्य से ट्रूड मन से गई. எஸ்தரை பார்த்தபோது एस्तर को देखते ही ராஜாவின் கண்களில் அவளுக்கு தயவு கிடைத்தது. राजा की नजरों में उसे दया मिली. ராஜா தன் கையில் உள்ள பொற்செங்கோலை நீட்டினார். राजा ने उसके हाथ में जो सोने का राजदंड था उसे बढ़ाया எஸ்தர் போய் தொட்டாய். और रानी ने जाकर उसे छू लिया. 127 தேசத்தை அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் 127 प्रांतों का राज्य करने वाला राजा எஸ்தரிடத்தில் கேட்கிறார்.
एस्तर से मांगता पूछता है, எஸ்தர் ராஜாத்தியே, ए एस्तर रानी, உனக்கு என்ன வேண்டும்? तुझे क्या चाहिए? நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாய்? तू मैं तेरे लिए क्या करना चाहती हो? நீ என்ன கேட்டாலும் நான் தருகிறேன். तू जो भी मांगेगी उसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। ராஜ்யத்தில் பாதியை கேட்டாலும் நான் உனக்கு தருகிறேன். यदि तू आधा राज्य भी मांग लेगी तो भी तुझे मैं देने के लिए तैयार हूँ। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நமக்கு இன்னது தேவை என்பதை பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார். हमारे लिए क्या जरूरत है उसे हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। ஆனால் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் கேட்கிறார். फिर भी परमेश्वर हमसे पूछता है, கர்த்தரிடத்தில் கேட்கிறார். आपसे परमेश्वर पूछता है, ஏரோது என்கிற ராஜா இருந்தார். हेरोद राजा था, ஏரோது ராஜாவுக்கு பிறந்த நாள் வந்தது. जब हेरोद राजा का जन्मदिन आया, ஏரோதியாளின் குமாரத்தி நடனம் பண்ணினாள். हेरोदोस की बेटी जो है वहां पर नाचने लगी। அவள் டான்ஸ் ஆடி ஏரோதின் இருதயத்தை சந்தோஷப்படுத்தினாள். वो नाच कर हेरोद राजा की मन को उभार दी। அவன் இருதயம் சந்தோஷப்பட்ட போது उसका मन जब ललकारने लगा, ஏரோதியாளின் குமாரத்தி இடத்துல ஏரோது ராஜா கேட்கிறார், हेरोदेस की बेटी के पास हेरोद राजा पूछता है, நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேளு. तू जो मांगे उसे चाहे तू मुझसे मांग। நீ எதை கேட்டாலும் நான் உனக்கு தருகிறேன். तू जो भी मांगेगी मैं तेरे लिए देने के लिए तैयार हूँ। நம்முடைய ஆண்டவர் தருவதற்கு வல்லமை உள்ளவர். हमारा परमेश्वर हमें देने के लिए योग्य है। ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார். लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसे मुंह खोलकर मांगे। நாம் கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் यदि हम परमेश्वर के हाथ से अद्भुत काम पा लेना है, நாம் கேட்காமலே அவரால் தர முடியும். हम बिना मांगे ही उसे दे सकता है। ஆனால் நாம் கேட்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். फिर भी वो चाहता है कि हम मांगे। பர்திமேயு என்கிற ஒரு குருடன் இருந்தார். बर्तिमेउस नामक एक अंधा व्यक्ति था। அந்த குருடன் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்பட்டார். वो यीशु मसीह के बारे में सुना। இயேசு குருட்டு கண்களை திறக்கிறார் என்பதை கேள்விப்பட்டார். यीशु मसीह अंधा व्यक्ति की आंखों को खोलता है इसे सुना। ஒரு நாள் இயேசு அவன் இருந்த வழியாய் கடந்து போனார். एक दिन यीशु जिस रास्ते में वो बैठा था उसी रास्ते से गुजरा। இதுவே தக்க வேலை என்று அறிந்து वो अच्छी तरह से जानकर कि यही ठीक समय है, உரத்த சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். बड़े ऊंचे आवाज से चिल्लाकर पुकारने लगा, இயேசுவே என்று கூப்பிட்டார். हे यीशु करकर पुकारा, தாவீதின் குமாரனே हे दाऊद के पुत्र। சத்தமிட்டு கூப்பிட்டார். बड़ी ऊंची आवाज में पुकारा। பர்திமேயுவின் சத்தம் இயேசு கிறிஸ்துவின் காதுகளில் போய் விழுந்தது. बर्तिमेउस की आवाज यीशु की कानों में पड़ा। இயேசு நின்றார். यीशु वहां पर खड़ा रहा பர்திமேயுவை அழைத்து கொண்டு வர சொன்னார். और जाकर बर्तिमेउस को ले आने को कहा। எல்லாரும் வந்து சொன்னார்கள், सब लोगों ने आकर कहा, பர்திமேயு हे बर्तिमेउस எழுந்திரு, இயேசு உன்னை அழைக்கிறார். यीशु तुझे बुला रहा है। பர்திமேயு வேகமாய் எழும்பினார். तुरंत बर्तिमेउस उठकर खड़ा हो गया, இயேசு இடத்துல ஓடி போனார். यीशु के पास जाकर दौड़ कर गया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा है, இயேசு பர்திமேயுவை பார்த்து, यीशु बर्तिमेउस को देखकर, பர்திமேயுவே हे बर्तिमेउस, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய்? मैं तेरे लिए क्या करना चाहता है? நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய்? तू मैं तेरे लिए क्या करना चाहता है? இயேசுக்கு தெரியும் அவன் ஒரு குருடன். यीशु अच्छी तरह से जानता था कि वो एक अंधा व्यक्ति है। குருடனுக்கு என்ன தேவை? नेत्रहीन व्यक्ति को क्या अवश्य है அவருக்கு தெரியும். वो अच्छी तरह से जानता है। ஆனாலும் கேட்கிறார், फिर भी पूछता है, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய்? मैं तेरे लिए क्या करना तू चाहता है? பர்திமேயு சொன்னார், बर्तिमेउस ने कहा, ஆண்டவரே நான் பார்வையடைய வேண்டும். हे परमेश्वर मुझे देखना है। ஆண்டவரே நான் பார்வையடைய हे வேண்டும். परमेश्वर मेरे आंखों में दृष्टि दे। விசுவாசம் நிறைவேற்றியது. तेरा विश्वास ने तुझे उद्धार किया है। அந்த ஒரு வார்த்தை சொன்னபோது அவன் குருடு கண்கள் திறந்தது. एक शब्द कहने पर उसकी आंखें खुल गई। இயேசு வார்த்தை சொன்னால் போது यदि यीशु एक शब्द कहे तो वो काफी है। ஒரு செகண்ட்ல அற்புதங்கள் நடக்கும். एक ही पल में अद्भुत काम होगा। ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளை நீ கர்த்தரிடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि तू मुंह खोलकर परमेश्वर से मांगे। 38 வருஷமாய் படுத்திருந்த வியாதிஸ்தரை இயேசு கண்டார். 38 वर्ष से जो बीमारी से पड़ा हुआ था उसे यीशु ने देखा அவனுக்கு கேட்கிறான், நீ சுகமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்கிறார். और उससे यीशु पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? கேட்டால் கர்த்தர் தருவார். हम मांगेंगे तो परमेश्वर देता है। கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னார். मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब கேட்கிற எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் தருவார் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. जो भी मांगेंगे सब देगा, इसका अर्थ ये नहीं बनता। உலகத்தில் இருக்கிற தாயும் தகப்பனும் பொல்லாதவர்கள் என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. दुनिया के माता पिताओं को कुकर्म कहकर इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम कहते हैं, உலகத்தில் உள்ள சாதாரண தாய் தகப்பன் जो दुनिया के जो साधारण माता पिताएं हैं, தங்கள் பிள்ளைகளை எவ்வளவு நேசித்தாலும் भले वो अपने बच्चों को कितने भी बच्चे से प्रेम करे, ஒரு கூர்மையான கத்தியை பிள்ளைக்கு கேட்கும்
तेज छुरी ले मांग ले, எவ்வளவு பாசமாய் பிள்ளையை வைத்திருந்தாலே भले कितने ही लाड से अपने बच्चे को पाला पोषण करे, கூர்மையான கத்தியை ஒரு தாயை தகப்பன தன் பிள்ளையின் கையில கொடுக்க மாட்டார். कोई भी अपने माता पिता अपने बच्चे के हाथ में तेजदार छुरी नहीं देंगे। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், हमारा परमेश्वर कहता है, பொல்லாதவர்களாகிய நீங்கள் बुरे से बुरे जो तुम हो, உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லதை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கும் போது जब तुम अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना चाहते हो, தம்மிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு जो मुझसे निवेदन करते हैं, பரமபிதாவாகிய தகப்பன் उनके लिए स्वर्गीय पिता நல்ல ஈவுகளை கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று சொல்கிறார். क्या उचित वस्तु देना अधिक निश्चय नहीं है? நம்ம கேளுங்கள், मांगो, நன்மையான காரியங்களை கர்த்தர் தருவார். भला बातों को परमेश्वर आपको देगा। நம்ம ஆண்டவர் சொல்கிறார், நீ சொஸ்தமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? சொஸ்தமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? இயேசு கண்ட यीशु ने देखा, 38 வருஷமாய் வியாதியாய் படுத்திருக்கிறதை இயேசு கண்டார். यीशु ने उसे 38 वर्ष से पड़ा हुआ देखा। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் உங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் நினைக்கிறீர்கள்? आज के दिन कितने लोग अपने मन की गहराई में सोच रहे हो, என் வாழ்க்கையில் இருக்கிற தரித்திரம் மாறாதா? क्या मेरे जीवन की कंगालपन कब दूर होगा? அநேகர் சொல்கிறார்கள், कई लोग कहते हैं, என் வாழ்க்கையில எத்தனையோ வருஷமாய் நான் கஷ்டத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். मैं अपने जीवन में कितने सालों से तकलीफ उठा रहा हूँ, எத்தனையோ வருஷமாய் வியாதினால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். कितने सालों से बीमारी में तकलीफ उठा रहा हूँ, எத்தனையோ வருஷமாய் நான் கடன் பாரத்திலே கஷ்டப்பட்டு कितने கொண்டிருக்கிறேன். साल से मैं कर्ज की बोझ में दबा हुआ हूँ। ஆனால் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் கிரியை செய்கிறார். लेकिन सबके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। என் வாழ்க்கையில மட்டும் கர்த்தர் அமைதியாய் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறார். क्यों मेरे जीवन में ही परमेश्वर शांत और चुप बैठा है? தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் அமைதியாய் இருக்கிறார். हमारा परमेश्वर चुप बैठा है, அவர் அமைதியாய் இருந்தாலும் भले शांत रहे, இயேசு உன்னை பார்க்கிறார் என்பதை நீ மறந்து போகாதே. लेकिन ये नहीं भूल जाना कि यीशु तुझे देख रहा है। இயேசு உன்னை பார்க்கிறார். यीशु तुझे देख रहा है। வருஷக்கணக்காய் நீ அனுபவிக்கிற வியாதியை கர்த்தர் பார்க்கிறார். कई सालों से जो तू बीमारी में पड़ा हुआ है उसे यीशु देख रहा है। வருஷக்கணக்காய் நீ படுகிற கஷ்டத்தை பார்க்கிறார். कई सालों से जो तू तकलीफ उठा रहा है उसे परमेश्वर देख रहा है। வருஷக்கணக்காய் நீ படுகிற பாடுகளை பார்க்கிறார். सालों से जो बोझ उठा रहे हो उसे परमेश्वर देख रहा है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் சோர்ந்து போக கூடாது. इसलिए परमेश्वर के लोग आप कभी उदास नहीं होना, சோர்ந்து போக கூடாது. उदास मत हो। நம்முடைய ஆண்டவர் பார்க்கிறவர், हमारा परमेश्वर देखता है, பார்த்து விட்டு அப்படி போகிறவர் அல்ல. देखकर वैसे चला नहीं जाता। 38 வருஷம் வியாதியாக இருந்த மனுஷனை இயேசு கண்டார். 38 वर्ष से जो बीमार था उसे यीशु ने देखा, கண்டு அப்படியே விட்டு போகல. देखकर वैसे छोड़ कर नहीं गया। அங்கே வேதனை வாசிக்கும் போது वहां पर पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, அப்படி 6வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसके 6वां अध्याय को यदि आप पढ़ोगे, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? இயேசு கண்டார். यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर அவரை நோக்கி நீ சொஸ்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று சொல்லி கேட்கிறார். उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் உங்களை கர்த்தர் காண்கிறார். परमेश्वर के लोग आपको भी यीशु देखता है, கண்டு உங்களை சும்மா விட்டு விட மாட்டார். देखकर वैसे ही छोड़ नहीं देगा। அவர் அற்புதத்தை செய்வதற்கு ஏற்ற வேலை வைத்திருக்கிறார். वो अद्भुत काम करने के लिए ठीक समय रखा है। அந்த ஏற்ற வேலை வரும் வரையும் जब तक नियुक्त समय न आएगा தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். तब तक परमेश्वर के लोग धीरजवंत से रहना है। கர்த்தர் பொறுமையாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது. मेरा परमेश्वर बड़े धीरजवंत से बैठा है, ऐसे सोचकर कभी चिंता नहीं करना। அப்படி சீசர்களை பார்த்து இயேசு சொன்னார், अपने चेलों से यीशु ने कहा, அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி படகிலே ஏறினார். चलो हम किनारे जाएंगे बोलकर वो नाव पर चढ़ा। படகு கடல்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது अब ये जहाज जब समुद्र में जा रहा था, படகு கடல்ல பயங்கரமான காற்று அடிக்கிறது. समुद्र में बड़े लहर उठने लगी, பயங்கரமான ஒரு கொந்தளிப்பு உண்டாகிறது. वहां पर भयंकर आंधी तूफान चलने लगी। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்தை வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, எல்லாரும் பயந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். सब कोई डर रहे थे, அடிந்து போகுமோ என்று கவலைப்படுகிறார்கள். क्या हम डूब जाएंगे बोलकर डर रहे थे। இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான சூழ்நிலையிலே ऐसे विपत्ति परिस्थिति में தேவனுடைய பிள்ளைகள் இயேசு கிறிஸ்து वहां पर यीशु मसीह, அங்கே வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, படகு ஓடுகையில் இயேசு கிறிஸ்து நித்திரையாய் இருந்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि जब नाव चल रहा था तब यीशु वहां पर सो रहा था। கடலில் சுழல் காற்று வீசினது, समुद्र में बड़ी आंधी तूफान चलने लगा, அவர்கள் மோசம் அடையத்தக்கதாக
वे लोग डूब जाने समान அல்லது அவர்கள் அழிந்து போகத்தக்கதாக या तो वो नष्ट होने समान கடல் ஜலத்தினால் நிறைந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि नाव पूरी तरह से जल से भर गया। அவர்கள் பிரயாணமாய் போய் கொண்ட படகு ஜலத்தினால் நிரம்பினது. वे लोग जिस नाव में यात्रा कर रहे थे उस नाव जल से भर गया, தண்ணீரினால் நிரம்பினது. पानी से भर गया। எல்லாரும் பயப்படுகிறார்கள். सब कोई डर गए, ஆனா இயேசு அமைதியா இருக்கிறார். लेकिन यीशु वहाँ पर शांत बैठा है। இயேசு நித்திரையாய் இருக்கிறார். यीशु वहाँ पर सो रहा है। எல்லாரும் இடத்தில் வந்தார்கள். सब लोग उसके पास आए। ஐயரே ஐயரே நாம் மடிந்து போகிறோம் हे गुरुजी हम डूबे जा रहे हैं என்று இயேசு எழுப்பினார்கள். ऐसे कहकर यीशु को उठाने लगे। இயேசு எழுப்பினார். यीशु उठा। இயேசு எழுப்பி यीशु उठकर காற்றையும் ஜலத்தின் இரைச்சலையும் கண்டு आंधी तूफान को देखकर அவை அதட்டினார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि उसे ताम दिया और शांत कर दिया। காற்றையும் ஜலத்தின் கொந்தளிப்பையும் அதட்டினார். जो झील पर आंधी उठ रही थी उसे डांटने लगा। அதட்டின உடனே जैसे ही आंधी और पानी की लहरों को डांटा அவைகள் நின்று போய் அமைதல் உண்டாயிற்று என்று வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. वे थम गए और चैन हो गए। அப்போ அழிந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு ஜலம் வந்து படகை நிரப்பிச்சு नष्ट होने समान नाव को पूरी तरह से पानी आकर भरा दिया। சீசர்கள் எல்லாரும் அழுகிறார்கள். सब चेले चिल्लाने लगे, அடித்து போவோமோ क्या हम मर जाएंगे? ஏன்னா இயேசு மௌனமாய் இருக்கிறார். क्योंकि यीशु वहाँ पर शांत बैठा है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரை பார்க்கிறார். परमेश्वर आपको देख रहा है। கர்த்தர் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறார். परमेश्वर आपके साथ ही है। ஆனா கர்த்தர் அற்புதத்தை செய்வதற்கு ஏற்ற வேளை வைத்திருக்கிறார். लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए नियुक्त समय रखा है। அதற்கு இடைப்பட்ட காலகட்டங்களிலே उसके बीच की काल अवस्था में மடிந்து போகிறோமோ என்று நினைக்க கூடாது. ये नहीं सोचना है कि हम नाश में जा रहे हैं। ஆண்டவரே நாம் மடிந்து போகிறோம். हे स्वामी जी हम नाश में जा रहे நாம் हैं, அழிந்து போகிறோம். हम नष्ट हो रहे हैं। கர்த்தரின் வாழ்க்கையில ஏன் அமைதியா இருக்கிறார்? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में शांत बैठा है? என் வாழ்க்கையில மாத்திரம் கர்த்தர் ஏன் மௌனமா இருக்கிறார் என்று நீங்கள் கேள்வி கேட்க கூடாது. आप लोग ये प्रश्न नहीं पूछना है कि परमेश्वर क्यों मेरे ही जीवन में शांत बैठा है। நம்முடைய ஆண்டவர் அனந்த ஞானம் உள்ளவர். हमारा परमेश्वर अनंत ज्ञानी है। எல்லாவற்றையும் அதனுடைய காலத்தில் நேர்த்தியா செய்து முடிப்பார். सब कुछ परमेश्वर ठीक समय पर ठीक काल पर पूरा करता है। எப்ப நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பது கர்த்தருக்கு தெரியும். हमारा परमेश्वर जानता है कि कब भलाई करना है। ஒன்றை மட்டும் மறந்து போகாதீர்கள். केवल एक बात भूल नहीं जाना, எத்தனை வருஷம் பிரச்சனையா இருந்தாலும் भले कितने साल की समस्या क्यों न हो, ஏற்ற வேளை வரும்போது नियुक्त समय आने पर ஒரு வார்த்தையினாலே एक शब्द के द्वारा ஒரு நொடி பொழுதை கர்த்தரை மாற்றி போடுவார். एक ही क्षण मात्र में परमेश्वर उसे निकाल देगा। அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா। ஒரு விசுவாச தகப்பனார் இருந்தார். एक विश्वासी पिता थे, அவர் மனைவி மரித்து போனார்கள். उनकी पत्नी मर चुकी थी, அவருக்கு ஒரே ஒரு ஆண் மகன். उनका एक ही बेटा था। அந்த பையனை எப்படியாவது ரட்சிப்புக்குள் நடத்த வேண்டும் என்று விரும்பினார். उन्होंने चाहा कि उस एक बेटे को उद्धार के मार्ग में अगुवाई करूं। தகப்பன் உயிரோடு இருக்கும்போது पिता जब जिंदा थे तब எவ்வளவோ பிரயாசப்பட்டார். कितने ही प्रयास किए, தன் மகனுக்கு எவ்வளவோ ஆலோசனை சொல்லி கொடுத்தார். अपना बेटे को कितने सलाह देना उतनी सलाह दिए, தன் மகனுக்காக எவ்வளவோ ஜெபித்தார். अपना बेटे के लिए जितना प्रार्थना करना उतना प्रार्थना किए, மகன் ஆண்டவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்வதாக இல்லை. लेकिन बेटा परमेश्वर को माना नहीं। தகப்பனுக்கு வயதாகி கொண்டிருக்கிறது. अब बेटा अब पिताजी बूढ़ा हो रहे थे, மகன் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. अभी तक बेटा का उद्धार नहीं हुआ था। மற்றவர்கள் பார்க்கிறார்கள். लोगों ने देखा இவன் வருஷக்கணக்காய் ஜெபிக்கிறார். ये तो व्यक्ति कई सालों से प्रार्थना कर रहा है, இவன் மகன் இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. लेकिन अभी तक इनका बेटा उद्धार नहीं हुआ है। மற்றவருடைய பார்வையில் இவருடைய வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தது. दूसरों की नजर में इसका जीवन एक प्रश्न चिन्ह बन गया था। இவருடைய வாழ்க்கை கேள்விக்குரியதா இருந்தது. इनका जीवन जो है एक तमाशा का कारण बन गया था। ஆனால் இந்த தகப்பனார் விசுவாசத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார். लेकिन फिर भी वो पिताजी विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे। மகனிடத்தில் எவ்வளவோ புத்தி சொல்லி கொடுத்தார். बेटे को कितने ही समझाया, அவன் கேட்பதாக இல்லை. लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था। குறிப்பிட்ட நாள் கடந்து போனது. कुछ एक दिन आया, தகப்பனார் வியாதிப்பட்டு மரித்து போனார். पिताजी बहुत बीमार की अवस्था में निधन हो गए। தகப்பனார் மரித்து போனார். जब पिताजी मर गए, தகப்பனாரை அடக்கம் பண்ணிவிட்டு पिताजी का दफना करके வீட்டுக்கு வந்தான் மகன். घर आया बेटा। வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது जब घर आकर देखा வீடு வெறிச்சோடி கிடக்கிறது. घर एकदम खाली पड़ा हुआ था। வீடு காலியா இருக்கிறது. घर पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। தகப்பன் உயிரோடு இருக்கும்போது पिताजी जब जिंदा थे அந்த வீட்டின் ஒரு மூலையில उस घर के एक कोने में வழக்கமா ஒரு பாயை போட்டு हमेशा एक
एक चटाई बिछाकर எப்போதும் முழங்காலில் நின்று கொண்டிருப்பார். हमेशा उसमें घुटना टेक कर प्रार्थना करते थे। தன் மகன் பார்க்கிறார், बेटा ने देखा அப்பா எப்போதும் இந்த இடத்துல முழங்காலில் நிற்பார். पिताजी हमेशा इसी स्थान पर घुटने में खड़े रहते அந்த थे। இடத்தை பார்க்கும்போது जब उसने उस स्थान को देखा அந்த இடம் காலியா இருக்கிறது. वो स्थान खाली पड़ा हुआ था। தகப்பனாலே முழங்காலில் நின்று கண்ணீர் வடிப்பதை போல தன் கண்களுக்கு முன்பாக தோன்றுகிறது. उसके आंखों के सामने ऐसा लगा कि मानो पिताजी उस स्थान पर घुटने में खड़े रहकर आंसू बहा रहा है। அந்த நிமிஷமே மகனுடைய இருதயம் உடைந்தது. उसी पल मात्र में बेटे का मन चूर हो गया। என் தகப்பனார் எனக்காக இவ்வளவு மணிக்கணக்காக இந்த மூலையிலே முழங்காலில் நின்று ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பார். मेरे पिताजी मेरे लिए कितने घंटों भर इसी कोने में खड़े रहकर मेरे लिए प्रार्थना करते थे। எவ்வளவு புத்தி சொல்லி தந்தார். कितनी ही समझाया। என் தகப்பனார் உயிரோடு இருக்கும்போதே நான் மனம் திரும்பி இருப்பேனா? यदि मेरे पिताजी के जिंदा होते समय यदि मैं उद्धार पाया होता, என் தகப்பனுடைய ஆத்மா சந்தோஷமாய் பிரிந்திருக்கு. मेरे पिताजी का प्राण बड़े संतुष्ट से अलग किया होता। வீட்டுக்குள்ள ஒரு பெரிய வெறுமை, अब घर में बहुत बड़ा खालीपन, இருதயம் உடைந்து उसका मन चूर होने लगा। மனஸ்தாபப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டார். वो पश्चाताप होकर उद्धार पाया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग, தகப்பனார் நினைத்திருக்கலாம், पिताजी ने सोचा होगा எத்தனை வருஷக்கணக்காய் ஜெபிக்கிற என் பிள்ளை இன்னும் ரட்சிக்கப்படவில்லை. कितनी सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अभी तक मेरा बेटा उद्धार नहीं पाया தேவனுடைய है। பிள்ளைகள் ஒருவேளை இப்படி நீங்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கலாம். यदा कदाचित आप लोग भी इसी प्रकार विलाप कर रहे हो। சிலருடைய வாழ்க்கையில நன்மை எளிதில் கிடைக்கிறது. कुछ लोगों के जीवन में भलाई बड़ी साधारण रूप से मिल जाता है, சிலருடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகள் காலதாமதமாய் வருகிறது. लेकिन कुछ लोगों के जीवन में भलाई मिलने में बहुत देरी होती है। தகப்பனார் தன் உயிரோடு இருக்கும்போது தன் மகனுடைய ரட்சிப்பை காணாவிட்டால் भले पिताजी अपने जिंदा रहते समय अपने बेटे का उद्धार को नहीं देख पाए, தான் மரித்த பிறகு தன் மகன் ரட்சிக்கப்பட்டார் என்பதை लेकिन मरने के बाद बेटा उद्धार पाया, எப்படியும் அவர் பரலோகத்திலே காண்பார். इसे वो अवश्य अपने स्वर्ग में देखेगा। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயம் சந்தோஷப்படு. उसका मन आनंदित होगा। கர்த்தர் ஆனந்த ஞானம் உள்ளவர். हमारा परमेश्वर अनंत ज्ञानी है। அவர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார், वो तुमसे पूछता है நீ சுகமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா? तुम चंगा होना चाहते हो? தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் பார்த்துவிட்டு சும்மா இருக்கிறார். परमेश्वर देखकर चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। சும்மா இருப்பது போல தெரியும். भले हमको लगता है कि वो चुप है। சீசவை இருந்த படகுல இயேசு இருந்தார். चेले जिस नाव पर थे उसी नाव में यीशु भी था। படகு அமிழத்தக்கதா ஜலத்தினால் படகு மூழ்கி போனது, அமிழ்ந்தது. नाव जो डूबने समान पूरी तरह से नाव पानी से भर गया था, ஆனால் இயேசு எழுந்து लेकिन फिर भी यीशु खड़े होकर ஒரு வார்த்தை சொன்னார், காற்று கடல் அமைதியாயிற்று. एक शब्द कहा, आंधी और लहर थम गई। கர்த்தருடைய ஒரு வார்த்தை போது. यीशु का एक शब्द, एक का वचन काफी है। ஒரு வார்த்தை போது. एक शब्द काफी है। அந்த ஒரு வார்த்தை எந்த நிமிஷத்துல வெளிப்படும் என்பது நமக்கு தெரியாது. वो एक शब्द किस पल में किस क्षण में प्रकट होगी वो कोई नहीं जानता। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரின் வாக்கில் அமைதியாய் இருக்கிறார் என்று நீங்கள் நினைக்காதீர்கள். आप ये नहीं सोचना कि मेरे जीवन में परमेश्वर चुप बैठा है। ஏற்ற வேலைக்காக கர்த்தர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். नियुक्त समय के लिए परमेश्वर आपकी इंतजार कर रहा है। கர்த்தர் கிரியை செய்யக்கூடிய நேரம் வரும்போது, जब परमेश्वर का क्रिया करने का समय आएगा, கர்த்தர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தால் परमेश्वर यदि क्रिया करने लगे, கர்த்தருடைய கரத்தை மடக்குவதற்கு ஒருவராலும் முடியாது. परमेश्वर के हाथों को कोई भी मोड़ नहीं सकेगा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग, நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் அப்படித்தான். हमारा भी जीवन में उसी प्रकार है। கர்த்தர் சில காரியங்களை தாமதமாய் செய்வார், परमेश्वर कुछ कामों को देरी से करता है, ஆனால் நன்மையாய் செய்வார். लेकिन सब कुछ भलाई से करेगा। என்னுடைய வாழ்க்கையில मेरे जीवन में எங்க அப்பா சிஎஸ்ஐல பிறந்து, எங்க குடும்பம் சிஎஸ்ஐ குடும்பம். हमारा परिवार सीएसए का परिवार है, அதனால ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு பக்தியிலே வளர்க்கப்பட்டோம். इसलिए एक परंपरा रीति रिवाज में हम पले गए। ஆனா எங்க அப்பாவுக்கு சத்தியம் தெரியும். लेकिन मेरे पिताजी सच्चाई जानते थे। இதுதான் வழி, சத்தியம் என்பது தெரியும். वो अच्छी तरह से जानते थे कि यही मार्ग है, यही सच्चाई है। ஆனா பெந்தேகோஸ்தே மார்க்கத்தை அவர்கள் வெறுத்தார்கள். लेकिन पेंतिकोस्त मार्ग से वो नफरत करते थे। ஆனாலும் எங்க அப்பாவுக்கு டெய்லி ஜெபிப்பேன். फिर भी मैं अपने पिताजी के लिए रोज प्रार्थना करती थी। ஆனால் எவ்வளவு ஜெபித்தாலும் कितना भी प्रार्थना करे, அந்த பெந்தேகோஸ்தே மார்க்கம் அவளுக்கு பிடிக்காத காரணத்தினாலே पेंतिकोस्त अनुभव उनको पसंद नहीं था, इसलिए அவர்கள் அந்த பெந்தேகோஸ்தே சத்தியத்துக்குள்ளே வருவதற்கு மறுத்தார்கள். पेंतिकोस्त की सच्चाई में आने के लिए उन्होंने इनकार किया। ஆனா ஒரு நாள் लेकिन एक दिन 2011 வருஷம் 2011 में நான் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன்.
मैं जब घर गई हुई थी, வீட்டுக்கு போயிருக்கும் போது घर गई हुई थी, எங்க அப்பாவை நான் பார்க்கிறேன். मैंने अपने पिताजी से मिली, எங்க அப்பா என்ன இப்படி பாக்குறாங்க. मेरे पिताजी ने भी मुझे देखा, எங்க அப்பா கழுத்துல அப்படியே தோலெல்லாம் சுருங்கி போச்சு. मेरे पिताजी का गले में जो है चमड़ा सब सूख गया அந்த होता। கழுத்துல தோல் சுருங்கி இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். मैंने जब देखा कि गर्दन में सारे चमड़े सूख गए हैं, அந்த இடத்துலயே எனக்கு அழுது தாங்க முடியல. उसी जगह पर मुझे रोना आ गया। அப்ப மனசுக்குள்ள நினைக்கிறேன், मैंने सोचा அப்பா கழுத்தெல்லாம் சுருங்கி போச்சு. पिताजी का सारा गर्दन सूख गया है, அப்பா எப்படியோ ரட்சிக்கப்பட்டு தேவனுடைய வழியில வர வேண்டும். पिताजी के गले का सब चमड़ा जो सूख गया है, अभी जरूर परमेश्वर के मार्ग में आना है। அந்த நாளில் இருந்து उस दिन से लेकर ஒவ்வொரு ராத்திரியும் हर रात 2 மணிக்கு அலாரம் வைத்து 2 बजे का अलार्म लगाकर 2 மணில இருந்து 3 மணி வரைக்கும் எங்க அப்பாவுடைய ரட்சிப்புக்காக நான் ஜெபித்தேன். 2 से 3 बजे तक मैं अपने पिता के उद्धार के लिए प्रार्थना की। 2 மணில இருந்து 3 மணி வரைக்கும் ஜெபித்து 2 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना करके எங்க அப்பாவுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன். मेरे पिताजी के जीवन में कुछ न कुछ परिणाम होगा, परिवर्तन होगा, इसी का इंतजार कर रही थी। முழுமனமாய் இயேசுவை விசுவாசித்தார்கள். उन्होंने पूरे मन से यीशु को ग्रहण कर लिया, பெந்தெகோஸ்தே மார்க்கத்தை அவர் வெறுத்தார்கள். लेकिन पेंतेकोस्त अनुभव से वो नफरत करते थे। ஆனால் 2012 வருஷம் 2012 साल में அவர்களாகவே இடத்தில் வந்து கேட்டார்கள், वो खुद मुझसे मांगे, எனக்கு ஞானஸ்நானம் தர வேண்டும். मुझे किसी भी तरह से बपतिस्मा दे, நீ எனக்கு ஞானஸ்நானத்தை ஒழுங்கு பண்ணு. तू मेरे लिए बपतिस्मा का सब कुछ ठीक कर दे। சரி என்று சொல்லி ஞானஸ்நானத்துக்காக எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. सारी बातें बपतिस्मा देने के लिए सब कुछ नियुक्त किया गया। அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். वो एक बहुत बड़ी आनंद की बात। பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே மூழ்கி ஸ்நானம் எடுப்பதற்கு அவர்களாகவே வாய் திறந்து கேட்டார்கள். पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से डूबकर बपतिस्मा लेने के लिए उन्हें खुद अपने मुंह से मांगा। குறிப்பிட்ட நாள் வந்தது. नियुक्त समय आया, ஞானஸ்நானத்துக்கு தேதி குறிக்கப்பட்டது. बपतिस्मा के लिए दिन नियुक्त किया गया। வயதான காரணத்தினால் பலவீனப்பட்டார்கள். बुजुर्ग होने के कारण वो निर्बल हो गए। வெள்ளிக்கிழமை ஆராதனைக்கு வந்தார்கள். शुक्रवार के दिन आराधना में आए, சனிக்கிழமை ஞானஸ்நானம் எடுத்தார்கள். शनिवार को बपतिस्मा लिए, ஞாயிற்றுக்கிழமை ராபோஜன ஆராதனையிலே ராபோஜன் எடுத்தார்கள். रविवार के दिन प्रभु वचन की आराधना में प्रभु वचन में भी भाग लिए। ராபோஜனை எடுத்து प्रभु वचन लेने के बाद ஒரு அரை மணி நேரத்துல எங்க அப்பா கர்த்தருக்குள்ள நித்திரை அடைந்தார். एक आधा घंटे में ही मेरे पिताजी यहोवा में स्वर्गवास हुए। எங்க அப்பா மரித்தது சரீர பிரகாரமான ஒரு வேதனையான காரியமாய் இருந்தது. भले मेरे पिता का जो मृत्यु हुआ वह शारीरिक रीति से बड़े दुख की बात है, உள்ளத்தின் ஆழத்துல ஒரு பெரிய சந்தோஷம். लेकिन दिल की गहराई में बहुत बड़ा आनंद की बात यह है, இத்தனை வருஷம் ஒரு பாரம்பரிய பக்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் इतने साल से जो पारंपरिक रीति रिवाज में पल रहे थे, கடைசி நேரத்திலேயாவது கர்த்தருடைய கண்களில் இரக்கம் கிடைத்து आखिरी समय में तो भी परमेश्वर की नजर में दया पाकर பரிசுத்தவான்களுடைய ஒளியிலே பங்கடைய முடியாத ஒரு பாக்கியத்தை தகப்பனுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார் என்று पवित्र लोगों की ज्योति में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने दया किया। इसे स्मरण करते समय இன்றைக்கு என்னுடைய மனசு நிறைந்த ஒரு சந்தோஷமாய் காணப்படுகிறது. आज भी मेरा मन जो है भरा हुआ आनंद से फूलता है। தேவனுடைய பிள்ளைகள், நீங்கள் எத்தனை வருஷமாய் ஒரு காரியத்துக்காய் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். आप लोग बड़े कितने सालों से किसी एक बात के लिए प्रार्थना करते हो, எத்தனை வருஷமாய் நீங்கள் காத்திருந்தார்கள். कितने साल से भले आप इंतजार कर रहे हो। ஒன்றை மறந்து விடாதீர்கள். केवल एक बात भूल नहीं जाना, இயேசு உங்களை பார்க்கிறார். यीशु आपको देख रहा है, இயேசு உங்களை பார்க்கிறார். यीशु आपको देख रहा है। இயேசு கண்டு காணாதவர்கள் போகிறவர் அல்ல. यीशु देखकर भी अनदेखा करने वाला परमेश्वर नहीं है। உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் உங்களிடத்தில் கேட்கிறார். आपसे पूछता है कि आपके लिए मैं क्या करूं। தேவனுடைய பிள்ளை, நீ நன்மையான காரியங்களை கேட்பாயானால், यदि आप भली बातों को पूछेंगे, கர்த்தருக்கு சித்தமான காரியங்களை கேட்பாயானால், परमेश्वर को जो इच्छा है जो पसंद है उसी को मांगोगे, கர்த்தர் நிறைவேற்ற வேண்டிய காலகட்டத்திலே परमेश्वर जिस समय में उसे पूरा करना है उस समय அது தாமதமானாலும் நன்மையாய் கர்த்தருக்கு நடத்தி भले தருவார். वो देरी भी हो जाए उसे भलाई के तौर पर उसे समाप्त करेगा। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। அது 7ஆம் வசனத்தை நீங்க வாசிப்பீர்களானால், उस 7वां वचन को यदि पढ़ोगे, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में ले उतरे, परंतु मेरे पोसे दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। அதற்கு வியாதியஸ்தன் उस बीमार ने ஆண்டவரே उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, தண்ணீர் கலக்கப்படும் போது जब कुंड में पानी हिलाया जाता है, என்னை குளத்தில் கொண்டு போய் விடுவதற்கு யாருமே இல்லை. मुझे कुंड में उतारने के लिए मेरे पास कोई मनुष्य
परमेश्वर के लोग आप चिंता नहीं करना, உதவி செய்ய யாருமே இல்லை என்று சொல்லி கவலைப்படாதீர்கள். मेरा मदद करने वाला कोई भी नहीं है बोलकर चिंता नहीं करना। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற சகல நாட்களிலே, तुम जब तक जीवित हो सभी दिनों में, உலகத்தின் முடிவு பரியந்தமே, इस दुनिया के आखिरी तक, சகல நாட்களிலே सारे दिनों में உதவி செய்வதற்கு நான் உங்கள் கூடவே இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए अंत तक तुम्हारे संग हूँ, அவருடைய பெயரே இம்மானுவேல். क्योंकि उसका नाम इम्मानुएल है। அவர் உலகத்தின் முடிவு வரைக்கும் உங்கள் கூட இருப்பார். इस जगत के अंत तक परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा। உங்கள் கூட இருக்கிற ஆண்டவர் तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर, எத்தனை வருஷம் வியாதியா இருந்தாலும், भले वो कितने साल की बीमारी क्यों न हो, எத்தனை வருஷம் பிரச்சனையா இருந்தாலும், कितने साल की समस्या क्यों न हो, எத்தனை வருஷமான போராட்டமா कितने இருந்தாலும், साल की विरोधीपन क्यों न हो, எத்தனை வருஷம் கஷ்ட நஷ்டம் கண்ணீரா இருந்தாலும், कितने साल की कष्ट नष्ट और विपत्ति क्यों न हो, எல்லாவற்றிலிருந்து விடுதலை தருவதற்கு இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்ய போதுமானவராய் இருக்கிறார். सब में से छुटकारा देने के लिए, मदद करने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु मसीह योग्य है। யாரும் இல்லை என்று சொல்லி வருத்தப்படாதீர்கள். कोई भी नहीं है बोलकर चिंता नहीं करना। இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார். यीशु तुम्हारी मदद करेगा, இயேசு உங்களுக்கு உதவி செய்வார். यीशु तुम्हारी सहायता करेगा, இயேசு உங்களை விடுதலையாக்குவார். यीशु तुमको छुड़ाएगा। அந்த வசனத்தின் இறுதி பாகத்தில் வாசிக்கும் போது, उस वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, நான் போகிறதற்குள்ளே मेरे पहुंचते पहुंचते வேறொரு முந்தி இறங்கி விடுகிறான் என்று சொல்கிறார். दूसरा मुझसे पहला उतर जाता है। நான் போகிறதற்கு முன்பதாக வேறொருவன் போய் இறங்கி விடுகிறார். मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। அப்படியானால் इसका मतलब இந்த வியாதியஸ்தன் 38 வருஷமா இந்த குளத்தண்டையிலே ये बीमार व्यक्ति 38 वर्ष से उस कुंड के पास அவன் இருந்தான். वो पड़ा हुआ था। அவனை குளத்துல இறக்கி விட ஆள் இல்லை. उसे कुंड में उतारने के लिए कोई मनुष्य नहीं था। நம்மை குளத்துல இறக்க ஆள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு हमें कुंड में उतारने के लिए कोई भी नहीं है बोलकर, பிழைச்ச பிழைப்பால செத்தா சாவோம் என்று சொல்லி நினைக்கவில்லை. यदि मैं जिंदा रहना है तो रहूंगा, नहीं तो मर जाऊंगा बोलकर नहीं बैठा हुआ था। சொல்றார், நான் இறங்குவதற்கு முன்னாடி வேற ஒருவன் இறங்கி वो விடுகிறார். कहता है मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहला उतर जाता है। அப்ப தான் முதலாவது போய் இறங்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்படுகிறார். वो पहला प्रयास करता है कि मैं सबसे पहला वहां पर पहुंचूं, யாரும் முன்னாடி போய் இறங்கிரணும். किसी भी तरह दूसरे के पहुंचने से पहले वहां पर पहुंचूं। பிரயாசப்படுகிறார். उसने प्रयास किया, அவன் முந்தி இறங்குவதற்கு உள்ளே வேற ஒருவன் இறங்கிறார். लेकिन उसके उतरने से पहले ही दूसरा कोई उतर जाता था। இப்படியே பிரயாசப்பட்டு 38 வருஷமா இங்க படுத்திருக்கிறார். ऐसे ही प्रयास करते करते 38 वर्ष से वहां पर पड़ा हुआ था। அவனுடைய பிள்ளைகள் அவனுடைய பிரயாசத்தை தான் இயேசு கண்டார். परमेश्वर यीशु मसीह ने उसकी प्रयास को देखा। 38 வருஷமா பிரயாசப்படுகிறார். 38 वर्ष से वो प्रयास करता है। இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதே, यदि यीशु ने एक शब्द कहा वो काफी है। எழுந்து நட என்று சொன்னால் போதே, उठ और चल कहा तो काफी है। 38 வருஷமா அவன் பிரயாசப்படுகிறார். 38 साल से वो मेहनत कर रहा है, அவனுடைய பிரயாசத்துக்கு பலன் ஒண்ணும் இல்லை. उसका मेहनत का कोई फल नहीं मिला। இயேசு அற்புதம் செய்யாத பட்சத்திலே जब तक यीशु कोई अद्भुत काम न करे, தேவனுடைய பிள்ளைகள் எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டால் परमेश्वर के लोग कितना भी प्रयास करें, பிரயாசத்துக்கு பலன் கிடைக்காது. प्रयास का फल नहीं मिलेगा। பேதுரு ஒரு நாள் படகிலே மீன் பிடிக்க போனார். पतरस एक दिन नाव में मछली पकड़ने गया, ராத்திரி முழுவதும் வலை போட்டார். रात भर जाल फैलाया, ஒரு மீன் கூட அகப்படவில்லை. एक मछली भी नहीं पकड़ा। ராத்திரி முழுவதும் பிரயாசப்பட்டார். रात भर मेहनत किया। இயேசு பார்க்கிறார். यीशु ने देखा, அவனை பார்த்து சொன்னார், उसे देखकर कहा, பேதுருவே, हे पतरस, படகை சற்று ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் नाव को और भी गहराई में ले जा வலதுபுறமாய் உன் வலையை போடு. और दाहिने और तेरे जाल को बिछा दे। பேதுரு சொல்லுகிறார், पतरस ने कहा, ஆண்டவரே, ராத்திரி முழுவதும் வலை போட்டேன். हे परमेश्वर, मैंने रात भर जाल फैलाया, ஒரு மீன் கூட அகப்படவில்லை. एक मछली भी मुझे नहीं मिला। ஆகிலும் फिर भी உம்முடைய வார்த்தையின்படி போடுகிறேன். तेरे कहने से मैं डाल फैला रहा हूं। வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து यीशु मसीह की बात मानकर அவன் வலையை சற்று ஆழத்தில் தள்ளி, படகை சற்று ஆழத்தில் தள்ளி கொண்டு போய் வலையை வலதுபுறமாய் போட்டார். उसने नाव को और भी गहराई में ले जाकर थोड़े जाल फैलाया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, 2 படகுகள் மூழ்கத்துக்கு தக்கதாய் கர்த்தர் திரளான மீன்களை கட்டளையிட்டு கொடுத்தார். दो नाव भर उमड़ने समान परमेश्वर ने उसको मछली दिया। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா। எனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று சொல்லி இந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு இருக்க கூடாது. मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है बोलकर जिस स्थान में बैठे हो उसी स्थान में बैठे नहीं रहना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பிரயாசப்பட வேண்டும். हमें प्रयास करना है, நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும்.
வேண்டும். हमें प्रयास करना है. நம்முடைய பிரயாசத்தை கர்த்தர் பார்ப்பார். हमारी प्रयास को परमेश्वर देखेगा. 38 வருஷமாய் குளத்தில் முதலாவது இறங்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்பட்டார். 38 वर्ष से मैं सबसे पहले उतरूं बोलकर उसने प्रयास किया, ஆனால் அவனால் முடியவில்லை. लेकिन वो नहीं उतर पाया. இயேசு அவனை கண்டார். यीशु ने उसे देखा நீ சொஸ்தமடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று கேட்டார். और उससे पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? கேட்டது மட்டுமல்ல, तो केवल पूछा ही नहीं, இயேசுவை நோக்கி बल्कि यीशु उसे देखकर எழுந்திரி, कहा, तू उठ உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நட என்று சொன்னார். और कहा, तेरे काट को लेकर तू चल फिर. உடனே அவன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போனார். तुरंत वो जो है अपनी काट उठाकर चल फिरने लगा. ஒரு வார்த்தை, एक शब्द, ஒரு வார்த்தை, एक ही शब्द, இயேசு சொன்ன ஒரு வார்த்தையிலே அற்புதம் நடந்தது. यीशु के एक शब्द में वहां पर अद्भुत काम हुआ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீ எத்தனை வருஷம் கஷ்டமா இருந்தாலும் कितनी साल का कष्ट क्यों न हो, கர்த்தர் ஒரே வார்த்தையினால் மாற்றி परमेश्वर एक ही शब्द से दूर कर देगा. ஆகையினால் கவலைப்படாதீர்கள். इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं அந்த करना. அதிகாரத்துல வாசிக்கும் போது उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, 14ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது 14 वचन को पढ़ेंगे. इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला. यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வார்த்தை சொன்னா நீ எழுந்து நட என்று. यीशु ने एक शब्द कहा तो उठ और चल फिर. அவன் சுகமடைந்து போய்விட்டார். वो चंगा होकर चला गया. அவன் சுகமடைந்து போய்விட்டார். चंगा होकर चला गया. அதற்கு பின்பு इसके बाद ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த மனுஷனை தேவாலயத்திலே கண்டார். एक दिन इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला. இன்னைக்கு अनेகர் கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து நன்மை பெறுகிறார்கள். आज कई लोग परमेश्वर के हाथों से भलाई पाते हैं. எத்தனையோ வருட பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார்கள். कितनी सालों की समस्याओं से छुटकारा पाते हैं. நன்மையை பெற்றுவிட்டு கடந்து போகிறார்கள். भलाई पाने के बाद चले जाते हैं. ஆனால் இந்த மனுஷன் அப்படி இல்ல. लेकिन ये व्यक्ति वैसा नहीं था. 38 வருஷம் வியாதியிலிருந்து விடுதலை பெற்ற இந்த மனுஷன் 38 वर्ष की बीमारी से चंगाई पाया वो व्यक्ति, இயேசு அவனை திரும்ப கண்டது தேவாலயத்திலே. यीशु से फिर से मंदिर में मिला. தேவாலயத்திலே கண்டு मंदिर में मिलकर அந்த மனுஷனை பார்த்து சொன்னார், उस व्यक्ति से कहा, இதோ நீ சொஸ்தமானாய், तू चंगा हुआ है அதிக கேடானது உனக்கு வராதபடிக்கு और भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े. இனி நீ பாவம் செய்யாதே. अब से तू पाप मत करना. இதோ நீ சொஸ்தமானாய், तू चंगा हुआ है அதிக கேடானது உனக்கு வராதபடிக்கு और भी अधिक विपत्ति तुझ पर ना पड़े. இனி நீ பாவம் செய்யாதே. अब से तू पाप नहीं करना. தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவாலயத்துக்கு போனான். परमेश्वर के लोग वो मंदिर में गया. கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் எங்க போய் நிக்கிறீங்க? परमेश्वर के हाथों से भलाई पाए हुए आप लोग कहाँ जाकर खड़े हो? தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவாலயத்துக்கு போக வேண்டும். मंदिर में जाना है. தேவாலயத்துக்கு போவது எதற்காக? परमेश्वर के भवन में क्यों जाते हैं? நன்றி செலுத்துவதற்காக. धन्यवाद कहने के लिए. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நன்றி செலுத்துகிற அனுபவத்தை விரும்புகிறார். हमारा परमेश्वर धन्यवाद कहना ही पसंद करता है. 10 குஷ்ரோகிகளுக்கு சொஸ்தம் கொடுத்தார் இயேசு. 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगा किया. 9 பேர் திரும்பி போய்விட்டார்கள். 9 लोग वापस लौट गए. ஒருவன் மாத்திரம் வந்து திரும்பி நன்றி செலுத்தினார். केवल एक व्यक्ति वापस आकर उनको धन्यवाद कहा. இயேசு அந்த குஷ்ரோகியை பார்த்து கேட்டார், यीशु ने उस कोढ़ी से पूछा, சுகமடைந்தவர்கள் 10 பேர் அல்லவா? 10 कोढ़ियां चंगे हुए थे, மீதி 9 பேர் எங்கே? बाकी के 9 लोग कहाँ गए? நன்றி செலுத்தாத மனிதர்களை பார்க்கும்போது இருதயம் வேதனைப்படுகிறது. जो व्यक्तियां धन्यवाद के पात्र नहीं होते उनको देखते समय परमेश्वर का मन खेदित होता है. தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மை செய்திருப்பாரானால், यदि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई किया हो, தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக நீங்க தேவாலயத்துக்கு போக வேண்டும். परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाना है. தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக கடந்து போக வேண்டும். यहोवा के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाना है. தேவனுடைய ஆலயத்தில் நீங்கள் உபதேசம் கேட்கும்படியாக கடந்து போக வேண்டும். यहोवा के भवन में संदेश सुनने के लिए जाना है. தேவனுடைய ஆலயத்தில் உபதேசிக்கப்படுகிற உபதேசத்தை கேட்டு நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். यहोवा के भवन में बताए जाने वाले संदेश सुनकर आपको आज्ञा पालन करना है. தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நீங்கள் எதற்காக தேவாலயத்துக்கு போகிறீர்கள்? आज के दिन आप लोग किस लिए परमेश्वर के मंदिर में जाते हो? நேற்று வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, பிரசங்கி 5வது அதிகாரம் सबोपदेश की पुस्तक 5वां अध्याय, அது முதல் 2 வசனங்களை நீங்க வாசிப்பீர்களானால் उसके पहले 2 वचन को यदि पढ़ोगे, நீ தேவாலயத்துக்கு போகும்போது जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए உன் நடையை காத்துக்கொள். तुम सावधानी से चलना. நீ தேவாலயத்துக்கு
போகும்போது உன் நடையை காத்துக்கொள். जब तुम परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। நீ தேவ சமூகத்தில் துணிகரமாய் உன் வாயினால் பேசாதே. तुम अपने बातों करने में उतावली न करना। மனம் பதறி ஒரு வார்த்தை நீ பேசாதே. मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने न निकालना, தேவன் வானத்தில் இருக்கிறார், क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है நீ பூமியில் இருக்கிறாய். और तू पृथ्वी पर है। ஆதலால் உன் வார்த்தைகள் சுருக்கமாய் இருப்பதாக. इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। தேவாலயத்துக்கு போகிற தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर के भवन में जाने वाले परमेश्वर के लोग, தேவாலயத்துக்கு போகும்போது நடையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। தேவனுடைய சமூகத்தில் துணிகரமாய் பேசக்கூடாது. परमेश्वर के सामने कोई उतावली में बातें न करना। மனம் பதறி பேசக்கூடாது. अपने मन से कोई बात उतावली में न निकालना, கர்த்தர் வானத்தில் இருக்கிறார். क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாயின் வார்த்தைகள் சுருக்கமாய் இருக்க வேண்டும் என்று எழுதுகிறார். परमेश्वर लिखता है कि हमारी बोली और बातें थोड़ी ही हो। நாம் தேவனுடைய ஆலயம். हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ஏசாயா எழுதுகிறார், यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखता है, தேவனுடைய ஆலயம் அவருடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலினால் நிறைந்திருந்தது என்று எழுதுகிறார். लिखा गया है कि परमेश्वर के भवन उसके वस्त्र के छोर से भरे हुए थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவ ஆலயம் என்பது தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம். परमेश्वर का भवन परमेश्वर का निवास करने वाली स्थान है। தேவன் உலாவுகிற இடம். परमेश्वर का मंडराने वाला स्थान है। தேவனுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலினால் நிறைந்திருக்கிற ஒரு இடம். परमेश्वर के यहोवा के वस्त्र से छोर से भरा हुआ स्थान है। தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிற இடம். वहां पर यहोवा की सिंहासन विराजमान இந்த है। தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு சுகமாக்கப்பட்ட அந்த 38 வருஷ வியாதியஸ்தன் கடந்து போனார். उसी परमेश्वर के मंदिर में 38 वर्ष से जो रोगी से पड़ा हुआ चंगा पाया हुआ व्यक्ति गया நன்றி செலுத்தும்படியாய். धन्यवाद कहने के தேவனுடைய लिए। பிள்ளை நீ தேவாலயத்துக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாய் கடந்து போக வேண்டும். परमेश्वर के लोग, आप लोग भी परमेश्वर के भवन में धन्यवाद कहने के लिए जाना है। தேவாலயத்துக்கு போகும்போது உபதேசத்தை கேட்கும்படியாய் கடந்து போ. परमेश्वर के भवन में जाते समय संदेश सुनने के लिए जाना है। கேட்கிற உபதேசத்தை கேட்டு மனம் திரும்பி கீழ்ப்படிந்து கர்த்தருக்கு பிரியமாய் வாழ கற்றுக்கொள்ள जो வேண்டும். संदेश सुनते हो उसे सुनकर मन फिराकर जो वचन सुनते हो उसी के अनुसार चलना सीखो। இன்னைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாக்கியம் நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் உங்களுக்கு நலமாய் இருக்கும். आज के दिन अपने जीवन को जांच कर देखोगे तो आपके लिए भला है। இன்னைக்கு अनेक தேவாலயத்துக்கு போகிறார்கள். आज कई लोग परमेश्वर के भवन में जाते हैं। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. पवित्र शास्त्र में लिखा है, பிரசங்கின் புஸ்தகம் 8வது அதிகாரம் सौपदेशक की पुस्तक 8वां अध्याय அந்த 10வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிப்பீர்களானால் इसके 10वां वचन को यदि पढ़ोगे, तब मैंने दुष्टों को गड़े जाते देखा, अर्थात उनकी जो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण भी नगर में न रहा, यह भी व्यर्थ ही है। பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரவு செய்த துன்மார்க்கனை கண்டேன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. मैंने दुष्टों को एक दुष्ट को देखा जो पवित्र स्थान में आते जाते रहता था। பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரவாய் இருக்கிற துன்மார்க்கன். पवित्र स्थान में आजा करने वाला दुष्ट व्यक्ति। இன்னைக்கு अनेक விசுவாசிகள் என்று சொல்லிக் கொடுக்கிறவர்கள் आज जो कई लोग अपने आप को विश्वासी कहता है, பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரவாய் இருக்கிறார். पवित्र स्थान को आजा करते हैं। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய கரத்திலிருந்து நன்மையை பெற்றுக்கொண்டது உண்மையானால் यदि आप परमेश्वर के हाथों से भलाई पाए हो ये निश्चय है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, அதிக கேடானது உனக்கு சம்பவிக்காது இருக்க வேண்டுமானால் இனி பாவம் செய்யாதே. यदि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर न आ पड़ना है तो पाप नहीं करना। அப்ப ஒருவேளை இந்த 38 வருஷமா வியாதியில் கடந்தது நம்முடைய பாவத்தினால் வந்த வியாதியா இருந்திருக்கலாம். कदाचित ये हो सकता है कि वो 38 साल से जो रोगी बनकर पड़ा था ये उसका पाप का कारण हो। ஆண்டவர் சொல்கிறார், அதிக கேடு உனக்கு வரக்கூடாது. इसलिए परमेश्वर कहता है तुझे तेरे जीवन में और भी भारी विपत्ति ना पड़े, ஆண்டவரே இனி பாவம் செய்யாதே. इसलिए तू अब से पाप मत करना। தேவாலயத்துக்கு நன்றி செலுத்த போனார். परमेश्वर के भवन में धन्यवाद कहने के लिए गया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகும்போது உபதேசம் கேட்கணும். आप लोग परमेश्वर के भवन में जाते समय उपदेश सुनना है। ஆராதனைக்கு மிகவும் லேட்டா வருகிறார்கள். आराधना में बड़े देरी से आते हैं। ஆராதனை முடிவதற்கு முன்பதாகவே எழுந்து போய் விடுவார்கள். आराधना के समाप्त होने से पहले उठकर चले जाते हैं। ஆனால் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போக்குவரவுமாய் இருக்கிறார்கள். परमेश्वर के भवन में आजा तो करते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு துன்மார்க்கர் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन दुष्ट कहता है। தேவாலயத்துக்கு நன்றி செலுத்த வராதவர்கள் துன்மார்க்கர். जो कोई परमेश्वर के भवन में धन्यवाद कहने के लिए नहीं आते हैं वो दुष्ट हैं। தேவாலயத்துக்கு வந்து உபதேசம் கேட்க மனமற்றவர்கள் துன்மார்க்கர். जो परमेश्वर के भवन में आकर भी परमेश्वर का संदेश नहीं सुनते वो दुष्ट हैं। தேவாலயத்தில் உபதேசிக்கப்படுகிற வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் துன்மார்க்கர். जो
भवन में सुनाए जाने वाले संदेश का आज्ञा पालन नहीं करते वो दुष्ट है। தேவனுடைய பிள்ளை நீ எத்தனை வருஷம் கஷ்டத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டிருந்தாலே, भले तुम कितने साल के कष्ट से छुड़ाए गए हो, தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வந்து நீ நன்றி செலுத்தி तुम परमेश्वर के भवन में आकर धन्यवाद कहकर உபதேசத்தை கேட்டதற்கு கீழ்ப்படிந்தால் உனக்கு நல்லது. संदेश को सुनकर उसका आज्ञा पालन करेगो तो तुम्हारे लिए भला है। அல்லாவிட்டால் லேசா அந்த 38 வருஷம் வியாதியஸ்தரை பார்த்து சொன்னா, नहीं तो परमेश्वर यीशु मसीह उस 38 साल की बीमारी व्यक्ति से कहा உனக்கு அதிக கேடு வரும். तेरे जीवन में और भी भारी विपत्तियां पड़ेगी। அதிக கேடு வராதிருக்க வேண்டுமானால் இனி நீ பாவம் செய்யாதே. यदि तेरे जीवन में और भी भारी विपत्ति ना पड़ना है तो और फिर तुम पाप मत करना। அடே பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு போக்குவரமாய் இருக்கிறார்கள். कई लोग पवित्र स्थान में आ जा करते हैं। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்துல வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं கர்த்தர் நோவாவிடத்துல ஒரு பேழையை கட்ட சொன்னார். परमेश्वर नूह से एक जहाज बनाने को அந்த कहा। பேழைக்குள்ளே उस जहाज के भीतर பூமியில் இருக்கிற சகல ஜாதி பிராணிகள், ஊரும் பிராணிகள், பறவைகள் எல்லாவற்றையும் ஜோடு ஜோடா பிரவேசிக்க பண்ணினார். जो भी इस पृथ्वी में जितने भी जानवर हैं सारे जानवर को जोड़ी जोड़ी में उस जहाज में डालने को कहा। ஜலப்பிரளயம் வந்தது. जब जल प्रलय आया பேழை மிதக்க ஆரம்பித்தது. फिर जहाज जो है तैरने लगा। பேழை மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. जैसे जहाज तैरने लगा ஒரு வருஷம் தாண்டி விட்டது. एक साल बीत गए। இப்ப பேழையில இருந்து अब जहाज के भीतर से வேதத்துல எழுதி வாசிக்கிறோம், हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं நோவா ஒரு காகத்தை எடுத்து नूह एक कौवे को निकालकर பூமியிலே ஜலம் வற்றி போயிட்டா என்பதை அறியபடிக்கு அந்த காகத்தை வெளியே அனுப்பினார். क्या जल बाहर सूख गया या नहीं इसे देखने के लिए कौवे को भेजा। நாம் நேற்று வாசிப்போமேயானால் यदि आप पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं அந்த ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் उस उत्पत्ति की पुस्तक 2 அதிகாரம் 8वां अध्याय அந்த 7வது வசனத்தை வாசியுங்கள். इसके 7वां वचन पढ़िए। एक कौवा उड़ दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। ஒரு காகத்தை வெளியே விட்டான். एक कौवा उड़ा दिया। அது புறப்பட்டு பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போகும் வரைக்கும் जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया போகிறதும் வருகிறதுமாய் இருந்தது. तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। வேலையிலிருந்து வெளியே புறப்பட்டு போன காகம் जो जहाज कौवा जो जहाज से बाहर उड़ा दिया गया போகிறதும் வருகிறதுமாய் இருந்தது. इधर उधर फिरता रहा। நீங்க பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஒரு மனுஷன் போகிறதும் வருகிறதுமாய் இருக்கிறான், அப்படிப்பட்ட மனுஷன் துன்மார்க்கன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर भी लिखा गया है कि पवित्र स्थान में एक व्यक्ति आजा करता है उस व्यक्ति को दुष्ट कहा गया है। நன்றி செலுத்த மனமற்றவர்கள், जो कई धन्यवाद कहना नहीं जानते हैं, உபதேசத்தை கேட்க जो மனமற்றவர்கள், संदेश सुनना नहीं जानते हैं, வேத வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிய जो மனமற்றவர்கள், परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करना नहीं जानते हैं, போகிறதும் வருகிறதுமாய் இருக்கிறவர்கள் जो आजा केवल करते हैं அவர்கள் துன்மார்க்கர்கள். वे दुष्ट हैं। அல்லது தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவர்கள் காக்கா விசுவாசிகள் கூட சொல்லலாம். उसको कौवा विश्वासी भी कह सकते हैं। காக்கா விசுவாசி कौवा विश्वासी அது போறதும் வருகிறதுமாக वो தெரியும். केवल इधर उधर फिरते ही रहेंगे। அதுக்கு சபைக்கும் அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இருக்காது. उनके लिए कलीसिया और उनका बीच में कोई संबंध न होगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் அதிக கேடானது சம்பவிக்காது இருக்க வேண்டுமானால் यदि भारी विपत्ति न आ पड़ना है தேவாலயத்துக்கு போகும்போது நடக்கையை காத்துக்கொள். परमेश्वर के भवन में जाते समय अपनी चाल चलन से सावधान रहना। மனம் பதறி பேசாதே. मन बातों में उतावली न करना। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாய் வார்த்தைகள் சுருக்கமாக இருக்கட்டும். तुम्हारी मुंह की बातें बहुत ही छोटा रहे, थोड़ा रहे। தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ளே நீ கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாக கடந்து போ. परमेश्वर के भवन में केवल धन्यवाद कहने के लिए जाना। உபதேசம் கேட்பதற்காக உபதேசத்தை கேட்டு கீழ்ப்படிவதற்காக கடந்து போ. संदेश सुनकर संदेश का पालन करने के लिए जाना। தேவனுடைய பிள்ளை உன் மூலமாய் சபை ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். तुम्हारे द्वारा कलीसिया आशीष पाना है। உன் மூலமாய் சபைக்குள்ளே கேடு வரக்கூடாது. तुम्हारे द्वारा कलीसिया में कोई बिगड़ ना आए। இன்னைக்கு உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள். आज के दिन अपने आप को जांच कर देखिए, இன்னைக்கு எழுத்தின்படியே சபை தேவனுடைய பிள்ளைகளால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறதா, கேடு உண்டாகிறதா? क्या लौकिक तौर से क्या विश्वासियों के द्वारा कलीसिया में बिगड़ होती है या भलाई होती है। ஒரு இடத்துல நான் வாசிக்கும் போது एक जगह पर मैं पढ़ती हूँ தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற சரீரம் ஒரு ஆலயம். परमेश्वर हमको दिया हुआ शरीर भी एक मंदिर है। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है ஒருவன் இந்த ஆலயத்தை கெடுத்தால் நான் அவனை கெடுப்பேன். यदि कोई इस शरीर को बिगाड़ दे तो मैं उसको बिगाड़ूंगा। சரீரம் ஒரு ஆலயம். हमारा शरीर भी एक मंदिर இந்த है। சரீரத்தை இன்னைக்கு அநேகர் கெடுக்கிறார்கள். इस शरीर को कई लोग आज बिगाड़ रहे हैं। பீடி சிகரெட் குடிக்கிறவர்கள் தங்கள் சரீரத்தை கெடுக்கிறார்கள். जो कोई धूम्रपान करते हैं वो अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। மதுபானம் குடிக்கிறவர்கள் தங்கள் சரீரத்தை
தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறார்கள். जो कोई दारू नशा करते हैं वो अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं। தங்களுடைய சரீரத்தை கெடுக்கிறவர்கள், अपने शरीर को बिगाड़ने वाले தேவனுடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்கிறார்கள். परमेश्वर के मंदिर को बिगाड़ रहे हैं। தன் சரீரத்தை கெடுக்கிற லேகியன் பிசாசு, अपने शरीर को बिगाड़ने वाला लहियोन शैतान, லேகியன் பிசாசு தான் தன் சரீரத்தை தானே கெடுத்துக் கொண்டிருந்தது. ये जो लहियोन शैतान है वही अपने शरीर को बिगाड़ता है। விசுவாசி என்று சொல்லுகிறார்கள், विश्वासी कहते हैं, ஆனா ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறார்கள். परमेश्वर की आराधना करते हैं, சபைக்கு வர்றாங்க, कलीसिया में आते हैं, போக்குவரமா இருப்பார்கள், आजा करते हैं। சபைக்கு அவர்களுக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்ல, कलीसिया में और उनका कोई संबंध नहीं, உபதேசத்துக்கு சத்தியத்துக்கு எந்த சம்பந்தம் இல்லை, सच्चाई और संदेश का कोई संबंध नहीं। கோபம் வந்தால் लेकिन गुस्सा आने पर தங்களை தாங்களே அடித்துக் கொள்கிறார்கள், अपने आप को मार लेते हैं, செவர்ல போய் முட்டுகிறார்கள், जाकर दीवार में जाकर ठोकते हैं, கத்தி எடுத்து தங்களை கீறி கொள்கிறார்கள். छुरी लेकर अपने आप को घुसाते हैं। கேட்டா விசுவாசி என்று சொல்கிறார்கள். पूछेंगे तो कहते हैं मैं विश्वासी हूँ। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இப்படிப்பட்டவர்களால் தேவனுடைய நாமம் தூசிக்கப்படுகிறது. ऐसे विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर का नाम निंदा होती है। இது இவர்களுக்குள்ள இருக்க லேகியன் பிசாசுடைய கிரியை. ये इनके अंदर की लेगियोन शैतान की क्रिया है। லேகியன் பிசாசு தன் சரீரத்தை தானே காயப்படுத்துகிறது. लेगियोन शैतान ये अपने आप में अपने शरीर को बिगाड़ देता है। தேவனுடைய ஆலயத்தை எழுத்தின்படி இருக்கிற தேவனுடைய ஆலயத்தை ஒரு மனுஷன் கெடுக்க கூடாது. कोई भी अपने लैंगिक तौर से लिखा गया शरीर को नहीं बिगाड़ना है। சரீரமாகிய தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுக்க கூடாது. शारीरिक रूप परमेश्वर के मंदिर को भी नहीं घायल करना है। சுஸ்தமடைந்த மனுஷன் தேவனுடைய ஆலயத்திலே கண்டா இயேசு. स्वस्थ हुआ व्यक्ति को परमेश्वर मंदिर में मिला। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆலயத்தில் கடந்து போவது நன்றி செலுத்துவதற்கு மட்டுமல்ல, केवल कलीसिया में भवन में जाते हो केवल धन्यवाद कहने के लिए नहीं। நாம் நேற்று வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, அந்த 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் 15 वचन को यदि पढ़ोगे, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कहा दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। எனக்கு சுகமளித்தவர் இயேசு என்று சொல்லி சாட்சி கொடுக்கிறார். उसने जाकर लोगों से कहा कि मुझे जिसने चंगा किया वो यीशु है। எனக்கு சுகம் தந்தவர் இயேசு, मुझे चंगा किया वो यीशु है। யூதர்களுக்கு அறிவிக்கிறார். यहूदियों को जाकर सुनाया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை நீங்கள் சாட்சியை அறிவிக்க வேண்டும். परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को गवाही के तौर पर बताना है। இத்தனை வருஷமாய் நான் வியாதியிலே இருந்தேன், मैं इतने साल से बीमार था, இத்தனை வருஷமாய் கவலைக்குள்ளே मैं இருந்தேன், इतने साल से चिंता में डूबा हुआ था, இத்தனை வருஷம் வேதனை பிரச்சனை கண்ணீருமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன். इतने साल से मेरे जीवन में पीड़ा से दुख से मैं आंसू से जी रहा था। கர்த்தர் எல்லா பிரச்சனையையும் மாற்றி போட்டார். परमेश्वर ने मेरे जीवन से सारी व्याकुलता दूर कर दिया என்று சொல்லி தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் சபையிலே சாட்சி சொல்ல வேண்டும். ऐसे कहकर कलीसिया में आप लोग गवाही बताना है। நம்ம தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு எதற்கு போக வேண்டும்? परमेश्वर के भवन में क्यों जाना है? தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போகிற ஒவ்வொருவரும் परमेश्वर के भवन में जाने वाले हर कोई ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தி परमेश्वर को धन्यवाद कहकर உபதேசத்தை கேட்டு संदेश को सुनकर கீழ்ப்படிந்து आज्ञा पालन करके அவருடைய நாமத்தை சாட்சி சொல்லி மகிமைப்படுத்தி परमेश्वर के नाम को गवाही के माध्यम महिमा करके ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வரும்போது परमेश्वर के मंदिर से बाहर निकलते समय நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்களாய் கடந்து வர வேண்டும். धर्मी बनकर बाहर निकलना है। அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. அல்லேலூயா। தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டவர்களாய் வெளியே வர வேண்டும். परमेश्वर के लोग हम धर्मी बनकर बाहर निकलना है। இன்னைக்கு अनेक தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள பிரவேசித்து आज कई लोग परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करके அவர்களையும் இவர்களையும் பார்த்து इनको उनको देखकर தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்திலே கெட்டு போய் विश्वास में बिगड़कर தேவனுடைய ஆலயத்தை விட்டு வெளியே போகும்போது परमेश्वर के मंदिर से बाहर निकलते समय போட்டி பொறாமை பிடித்து बड़े जलन और ईर्ष्या करके எரிச்சலோடு கடந்து போகிறார்கள். बड़े जलन से बाहर जाते हैं। தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு 2 மனுஷர்கள் கடந்து போனார்கள். परमेश्वर के मंदिर में 2 व्यक्तियां गए। அவர்கள் ஜெபிக்கும்படியாய் கடந்து போனார்கள். वे लोग प्रार्थना करने के लिए गए। ஒருவன் பரிசேயன் மற்றவன் ஆயக்காரன். एक व्यक्ति फरीसी व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति। பரிசேயன் ஜெபிக்கிறான். फरीसी व्यक्ति ने प्रार्थना किया, ஆண்டவரே நான் அவனைப் போல இல்ல இவனை போல இல்ல. हे प्रभु मैं उसके समान नहीं हूँ, इसके समान नहीं हूँ, ஆனபடியால் நான் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। தன்னை தானே மேன்மைப்படுத்தி ஜெபம் பண்ணுகிறார். अपने आप को बढ़ाई करते हुए प्रार्थना किया। தூரத்தில் ஒரு ஆயக்காரன் நின்றார். लेकिन दूर में चुंगी लेने वाला व्यक्ति खड़ा था। தேவனுடைய ஆலயத்துக்குள்ள நுழைவதற்கு கூட அவனுக்கு தைரியம் இல்லை. परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने के लिए तक वो योग्य नहीं था, கர்த்தருடைய ஆலயம் அவனுக்கு அவ்வளவு பரிசுத்தமாய் இருந்தது. क्योंकि परमेश्वर का मंदिर उसके लिए उतनी पवित्र लगा। தன் கையால தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு उसने अपने हाथों से छाती को पीटते हुए பாவியாய் என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று சொல்லி ஜெபித்தார். कहा, मुझ
நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி ये போனான். चुंगी लेने वाला ही धर्मी बनकर अपना घर लौटा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு உங்களை ஆராய்ந்து आज பாருங்கள். के दिन अपने आप को जांच कर देखिए। ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கர்த்தருடைய சமுத்திரத்தில் வாய் திறந்து एक ஜெபிப்போம். पल मात्र अपना मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। பரிசுத்த ஆவி உங்களோடு கூட இடைப்பட்டு பேசுவாராக. पवित्र आत्मा जी आप हर एक से बात करें। எந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருந்தாலே भले आप कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो, உங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்தர் அமைதியாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்கள் வருத்தப்படாதீர்கள். आपके जीवन में परमेश्वर चुप बैठा है ऐसा सोचकर आप चिंता न करना। தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தர் அமைதியாய் இருக்கிறார் என்று நினைக்காதீர்கள். हमारा परमेश्वर शांत बैठा है सोचकर चुप न चिंता न करना। கர்த்தர் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर आपको देख रहा है। கர்த்தர் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर आपको देख रहा है। கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சும்மா போகிறவர் அல்ல. परमेश्वर आपको देखकर चुप जाने वाला परमेश्वर नहीं है। ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்வார். आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। யாரும் இல்லை என்று சொல்லி வருத்தப்பட வேண்டாம். कोई भी नहीं है बोलकर सोचकर चिंता नहीं करना। உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று வருத்தப்பட வேண்டாம். सहायता करने वाला कोई नहीं बोलकर चिंता नहीं करना। உங்களை பார்த்த இயேசு, आपको देखा हुआ यीशु, உங்களை கண்ட இயேசு, आपको देखा हुआ यीशु, உங்கள் பிரச்சனைகளின் கஷ்டங்களை பார்த்த கண்ட இயேசு, आपकी समस्या और कष्ट को देखा हुआ यीशु, உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா விடுவிக்கும்படியா உங்கள் கூடவே இருக்கிறார். आपकी मदद करने के लिए आपको छुड़ाने के लिए आपके संग है। இயேசு கூட இருக்கிறார் என்று சொல்லி தேவனுடைய பிள்ளை நீ சும்மா இருக்க கூடாது. यीशु मेरे संग है कहते हुए तुमको चुप नहीं रहना है। கூடுமான வரையில் தேவனுடைய பிள்ளை நீ பிரயாசப்படு. ज्यादा से ज्यादा तुम प्रयास करो। கர்த்தர் வாக்கிலே கிரியை செய்யும் வரையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடு. तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की क्रिया प्रकट होने तक उसे देखकर पुकारो। அவர் சமூகத்தில் நீ ஜெபம் பண்ணு. उसके सम्मुख में प्रार्थना करो। கர்த்தர் வாக்கிலே அற்புதத்தை செய்வார். परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। கர்த்தர் வாக்கிலே அற்புதத்தை செய்வார். जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा, கர்த்தருடைய கரத்தில் நீ நன்மை பெற்றுக் கொண்ட பிறகு परमेश्वर के हाथों में भलाई पाने के बाद தேவனுடைய பிள்ளை நீ கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு கடந்து போக तो வேண்டும். परमेश्वर के भवन में जाना நீ है। கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। சாட்சி சொல்லி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். गवाही कहकर परमेश्वर के नाम को महिमा करना தேவனுடைய है। பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நீங்க மனம் திரும்ப வேண்டும். आज के दिन आप मन फिराना है। கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு எதற்காக போகிறீர்கள்? परमेश्वर के भवन में हम क्यों जाते நன்றி हैं? செலுத்த போகிறீர்களா? क्या तुम धन्यवाद कहने के लिए जाते உபதேசம் கேட்க हो? போகிறீர்களா? क्या संदेश सुनने के लिए जाते हो? கேட்ட உபதேசத்துக்கு கீழ்ப்படிய போகிறீர்களா? जो संदेश सुनते हो उसका आज्ञा पालन करने जाते हो? சாட்சி சொல்லி தேவநாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறீர்களா? गवाही कहकर परमेश्वर के नाम को महिमा करना चाहते हो? இல்லாவிட்டால் தேவனுடைய பிள்ளை கர்த்தருடைய ஆலயத்துக்கு போக்குவரவாய் ஒரு துன்மார்க்கமாய் இருக்கிறீர்களா? या परमेश्वर के भवन में आ जा करने वाले एक दुष्ट व्यक्ति बने हो? உங்கள் நிமித்தமாய் சபையிலே ஆசீர்வாதம் உண்டாகிறதா கேடு சம்பவிக்கிறதா? क्या आपके निमित्त कलीसिया में आशीर्वाद हो रहा है या बिगड़ हो रही है? உங்கள் நிமித்தமாய் உங்கள் சரீரத்திலே ஒரு சுகம் உண்டாகிறதா அது கேடு சம்பவிக்கிறதா? आपके कारण आपके शरीर में चंगाई हो रही है या बिगड़ हो रही है? தேவனுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் கெடுக்க கூடாது. आप लोग परमेश्वर के मंदिर को नहीं घायल தேவன் करना। வாசப்படுகிற ஸ்தலம். परमेश्वर का निवास स्थान, தேவன் உலாவுகிற ஸ்தலம். परमेश्वर की मंडराने वाली स्थान, தேவனுடைய வஸ்திரத்தின் தொங்கலினால் நிறைந்திருக்கிற ஒரு ஸ்தலம். परमेश्वर की वस्त्र की छोर से भरी हुई स्थान, கர்த்தருடைய பாதஸ்தலம். परमेश्वर का पाद चरण स्थान। இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தின் மகிமையை நீங்கள் அறிந்து தேவாலயத்தை நீங்கள் கெடுக்க கூடாது. इस परमेश्वर की तेजोमय को जानकर आप लोग इस परमेश्वर के मंदिर को नहीं बिगाड़ना है। உங்கள் சரீரம் தேவனுடைய ஆலயம். आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर இந்த है। சரீரத்தின் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்தை நீங்கள் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். इस शरीर के द्वारा आपको परमेश्वर का नाम महिमा करना है। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத जो कोई परमेश्वर को प्रिय नहीं है, பீடி சிகரெட் மதுபானம் அறிந்து बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करना और दारू पीना, கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை நீங்கள் செய்து உங்கள் சரீரமாய் ஆலயத்தை நீங்கள் கெடுக்காதீர்கள். जो भी परमेश्वर को प्रिय नहीं है वैसे कामों को करने के द्वारा अपने शरीर को नहीं बिगाड़ना। கர்த்தர் உங்களை பார்க்கிறார். परमेश्वर आपको देख रहा है। அதிக கேடு ஆனவையில் இனி சம்பவிக்காதிருக்க வேண்டுமானால் और भी भारी विपत्ति तुझ पर ना पड़े। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இனி பாவம் अब से செய்யாதீர்கள். पाप नहीं करना, இனி பாவம் अब से செய்யாமல் पाप न करते हुए கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி प्रभु के नाम को महिमा करते हुए நீங்கள் சாட்சியாய் ஜீவிப்போம் என்று உங்களை அர்ப்பணிப்பீர்களானால் यदि तुम अपने आप को समर्पण करोगे कि मैं गवाही के माध्यम से अपना जीवन प्रकट करूंगा, உங்கள் வாழ்க்கையில கேடு வராதபடிக்கு கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். आपके जीवन में भारी विपत्ति ना आते हुए आपकी रक्षा करेगा। நாம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம். हम सब प्रार्थना करेंगे। நல்ல ஆண்டவரை மே துதிக்கிறோம். भला परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। கர்த்தர் தந்த கால வேளைக்காக உமக்கு நன்றி. परमेश्वर आपने दिया हुआ इस सुबह की समय के लिए இந்த धन्यवाद। சமூகத்திலே தேவனுடைய வார்த்தை கேட்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாராய் இருந்தாலும் आपके सम्मुख में परमेश्वर का वचन सुनने वाले कोई भी क्यों न இந்த हो, பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனை எத்தனை வருஷமாய் இருந்தாலும் परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन की समस्या कितने भी सालों से क्यों न हो, இந்த நிமிஷமே
आप इस पल கர்த்தருடைய मात्र வார்த்தையை அனுப்பி परमेश्वर का वचन இந்த भेजकर பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில இருக்க பிரச்சனையில ஒரு விடுதலை கொடுப்பீராக. आपके बच्चों के जीवन की सारी समस्याओं से छुटकारा இந்த दीजिए। பிள்ளைகள் தங்கள் வாழ்க்கையில விடுதலை சுகத்தை அனுபவிக்கும் போது आपके बच्चे जब आपके अपने जीवन में चंगाई और छुटकारा का अनुभव करेंगे, உமக்கு நன்றி செலுத்தும்படியாய் आपकी धन्यवाद के தேவனுடைய लिए ஆலயத்துக்கு கடந்து போய் परमेश्वर के भवन में जाकर அங்கே உம்முடைய நாமத்தை சாட்சி சொல்லி மகிமைப்படுத்தி वहां जाकर आपके नाम को महिमा करने के लिए गवाही के माध्यम அங்கே பிரசங்கிக்கப்படுகிற உபதேசங்களை கேட்டேன். वहां जाकर संदेश के द्वारा बताए जाने वाले वचन को सुनकर வசனத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து वचन का आज्ञा पालन करके சத்தியத்துக்கு சாட்சியாய் ஜீவித்தேன். सच्चाई का गवाही बनकर ஒவ்வொருவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தட்டும். हर कोई आपके नाम की महिमा करने दो। இந்த நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்தட்டும். आपके अच्छे नाम को महिमा எங்களை कीजिए। தாழ்த்தி உம்முடைய கரங்களில் हमें அர்ப்பணிக்கிறோம். नम्र होकर आपके हाथ में समर्पण करते ரட்சகர் हैं। இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, ஆமென். आमीन। கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीष करें।